اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ ساکت بیٹھا میز کو گھورتا رہا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شیر دل اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکا کہ تمہارا گنہگار میں ہوں، مجھے قتل کر دو شیر دل، میری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دو، میرے روئیں روئیں سے اپنی معصوم بہن کی عزت کا، اس کی زندگی کا حساب طلب کرو۔ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن ہونٹ صرف کانپ کر رہ جاتے، الفاظ ہونٹوں تک آ کر دم توڑ دیتے تھے۔ اپنا آپ کھول دینا، خود کو یوں بے نقاب کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ اس نے آج جانا تھا۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیارا سا کمپلیٹ ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے بات لمحے بھر کی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ جنگل پر ہو کا عالم طاری تھا۔ جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں ماحول کی پرسکون جھیل پر جیسے کنکر برسا رہی تھیں۔ سگریٹ کے جلتے شعلے نے جب اس کی انگلی کو چھوا تو اس نے سسکاری سی بھری اور سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سفید جیب دور سے دیکھنے والوں کو یقیناً کوئی بدروح ہی لگتی۔ خزینہ، وہ زیر لب بڑبڑایا، آ جاؤ، آج تو آ جاؤ۔ اندھیرے میں خاموش کھڑا جنگل یقیناً ایک پراسرار منظر پیش کر رہا تھا، مگر وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے یک ٹک اندھیرے کی اس چادر کو تک رہا تھا۔ مجھے خبر ہے تم ناراض ہو، خفا ہو، تمہارا حق بنتا ہے، مگر خدا را ایک مرتبہ آ جاؤ، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس عذاب کو دیکھ جاؤ جو میں جھیلتا ہوں۔ جانے کب سے جھیل رہا ہوں، جانے کب تک جھیلوں گا۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھ جاؤ کہ میں کب سے جاگ رہا ہوں، میں کتنا اجڑ چکا ہوں، میں کتنا بکھر گیا ہوں۔ نہ جلتا ہوں، نہ بجھتا ہوں، نہ ٹوٹتا ہوں، نہ جڑتا ہوں۔ مجھے اس عذاب سے نکال جاؤ، میری ان جلتی نگاہوں کو چند لمحوں کی نیند خیرات کر جاؤ، میری ان منتشر سوچوں کو چند لمحوں کے لیے یکجا کر جاؤ۔ آ جاؤ خزینہ، خدا را ایک مرتبہ آ جاؤ، ایک مرتبہ آ جاؤ۔ آنکھیں بند کیے وہ ایک ہی جملے کی گردان کیے دے رہا تھا۔ صاحب، کسی نے اسے پکارا تو بری طرح سے چونکا۔ کون؟ اندھیرے میں اسے نقوش پہچاننے میں دشواری ہوئی۔ گل خان صاحب، ابھی کب سے آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اچھا، لیکن میں تو مل گیا تمہیں، وہ ہولے سے بولا۔ ہاں صاحب، بڑی مشکل سے ملا ہے آپ، گھوم کر دوسری طرف سے آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ چند گھنٹوں کی تلاش کو مشکل کہتے ہو گل خان؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ میری تو زندگی ختم ہو چلی ہے۔ آپ کس کو ڈھونڈتا صاحب؟ ایک بار بولو، اسے سامنے لائے گا آپ کے؟ نہیں گل خان نہیں۔ اس نے جیپ سٹارٹ کی۔ سامنے تو مجھے جانا ہے اس کے۔ آپ کا بات عجیب ہوتا ہے صاحب، آپ کس کو ڈھونڈتا ہے، کسے تلاشتا ہے؟ ہمارے کو پتہ نہیں چلتا اس رات میں کون آئے گا اس جنگل میں جسے آپ ڈھونڈتا ہے۔ کبھی جنگل میں ڈھونڈتا ہے، کبھی پہاڑ پر ڈھونڈتا ہے، کبھی ندی کے پاس جاتا ہے۔ 1 سال سے یوں ہی خوار ہوتا ہے، ہر رات ہم آپ کو پکڑ کر لاتا ہے۔ گل خان الجھا ناراض سا بول رہا تھا۔ معاف کرنا گل خان، میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ میرے وقت کی سیاہی کے چھینٹے کسی اور کے دامن تک جائے، انجانے میں بھی دوسروں کو پریشان کر بیٹھتا ہوں۔ ایسا نہیں بولو صاحب، ہماری پریشانی کی بات چھوڑو۔ گل خان شرمندہ ہوا۔ بس آپ خوش رہو تو ہم بھی خوش ہوگا۔ جیپ کا انجن خاموش ہوا تو گل خان اتر کر پھاٹک بند کرنے لگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اندر داخل ہو گیا۔ کھانا لاؤں؟ گل خان اندر چلا ہے۔ بھوک نہیں ہے۔ اس نے شرٹ اتار کر کونے میں پھینکی۔ آپ کو بھوک کب ہوتا ہے صاحب؟ روز سارا کھانا ہم خود ہی پکاتا اور خود ہی کھاتا۔ تمہیں پیسے دیے تھے گل خان سگریٹ کے لیے؟ وہ دروازے کھول کر دیکھ رہا تھا۔ جانے سے پہلے اب پاکٹ لے گئے تھے صاحب؟ گل خان حیران ہوا۔ اچھا۔ اس نے خالی پیکٹ کو اس طرح گھورا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ گل خان نے خالی پیکٹ کو آنکھیں پھیلا کر دیکھا، چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے لات مار کر پیکٹ کو کونے میں اچھالا۔ چین سموکر، سکندر بخت، وہ بڑبڑایا۔ اگر تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتے رہے تمہارے پھیپھڑے گل کر ختم ہو جائیں گے۔ سالہ ڈاکٹر کا بچہ، اس نے کسی کی نقل اتاری۔ 6 مہینے سے زیادہ ایک دن نہیں جی سکو گے۔ ہاں، الو کا پٹھا۔ اس نے میز کو لات ماری۔ آؤ دیکھو، میں زندہ ہوں ڈاکٹر۔ ABC، میں سکندر بخت، سیاہ بخت، بدبخت، زندہ ہوں۔
لاؤ اپنی ڈگریاں لا دو مجھے، میں سگریٹ کی جگہ انہیں پی ڈالوں، شاید انہیں سے مر جاؤں۔ دروازے میں گل خان کو کھڑا دیکھ کر اس نے زبان کو بریک لگایا۔ صاحب ایسے کیوں چیختا ہے؟ وہ بے حد دکھی تھا۔ یہ لو صاحب۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ پی کر کم از کم خوش تو رہتا ہے آپ؟ خوش؟ اس سے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اچھا بھلا میں خوش بھی نظر آتا ہوں، دلچسپ خبر ہے۔ گل خان کے جانے کے بعد بھی دیر تک ہنستا رہا۔ خوش؟ میں؟ اچھا۔ سکندر بخت، تم بہت جلد مر جاؤ گے، ڈاکٹر ABC اللہ بخش چودھری نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا تھا۔ ناممکن۔ اس نے دونوں ٹانگیں اٹھا کر میز پر رکھ لیں۔ کم از کم تانیہ سے شادی سے پہلے میں مرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ABC نے منہ بنایا۔ بدتمیزی؟ یعنی کہ میرا شادی تک زندہ رہنے کا پروگرام بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے؟ وہ کیسے؟ وضاحت کی جائے۔ وضاحت کے بچے، ٹانگیں نیچے رکھ۔ وہ چلایا۔ اوہ سوری۔ اس نے ٹانگیں نیچے کی۔ جب سے تو نے پرائیویٹ کلینک کھولا ہے دوستی کے اصول بھول گیا؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ دوستوں کے گندے جوتوں والی ٹانگوں کو اتنے قیمتی میز پر سجایا جائے؟ ABC اس کا ایکس رے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لعنت ہو تیری اس قیمتی میز پر اور تیری سطحی سوچ پر اور تیرے کنجوس جذبات پر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شام کو گھر آئے گا نا؟ ٹوٹی ہوئی کرسی پر بٹھاؤں گا تجھے، سمجھا؟ دروازے تک پہنچ کر واپس موڑا۔ میز پر ایک زوردار مکہ مارا اور لپک کر کمرے سے نکل گیا۔ کمینہ۔ اللہ بخش مسکرایا۔ ہیلو مس DE۔ باہر نکل کر اس نے اللہ بخش کی ریسیپشنسٹ دیبا ارم کو مخاطب کیا۔ جا رہے ہیں سکندر صاحب؟ وہ مسکرائے۔ جی ہاں۔ کیا کہتے ہیں وہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس نے منہ بنایا۔ سمجھایا کریں اپنے ڈاکٹر کو، اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے ڈاکٹر کو؟ وہ ہنسی۔ میرے ڈاکٹر کب سے ہو گئے وہ؟ ہمیشہ سے ہی آپ کے ہیں۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ پلیز پلیز سکندر صاحب۔ اس نے حسب عادت منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنا شروع کیا۔ اب آپ پھر وہی ABCD پڑھنا شروع کر دیں گے؟ ظاہر ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا دوں؟ C فار چودھری، D فار دیبا۔ یس پلیز۔ فون کی طرح متوجہ ہوئی تو وہ باہر نکل آیا۔ انکل میں آپ کو چوتھی دفعہ انفارم کر رہا ہوں، شام کو اللہ بخش گوہر بخت کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ کا لڑکا نکل رہا ہے آپ کے ہاتھ سے۔ لڑکا؟ وہ بہنائے۔ لڑکا نہیں، اچھا بھلا مرد ہے یہ۔ نکل رہا کیا ہے، یوں کہو نکل چکا ہے، اور یہ سب تمہاری آنٹی کے کام ہے۔ میرا نام مت لیجیے خان صاحب۔ انہوں نے چائے کی پیالی اللہ بخش کو تھمائی۔ لڑکے ماں سے نہیں باپ سے ڈرتے ہیں، آپ نے خود شیر بنایا ہے۔ دوسرے کونے میں رسیور تھامے سکندر نے اللہ بخش کو گھورا۔ نہیں تانیہ، آج نہیں آ سکتا۔ اس نے سنانے کو اونچا بولا۔ آج ایک بی جمالو آئی ہوئی ہے نا؟ ہاں بابا کی دوست ہے۔ نہیں بیوی کو تو اعتراض نہیں ہے۔ وہ ہنسا۔ سکندر بخت؟ گوہر بخت نے تنبیہی انداز میں آواز دی۔ آیا بابا؟ وہ چیخا۔ آپ کی بہو نے الجھا رکھا ہے باتوں میں۔ ارے تم کیوں ڈرتی ہو؟ دوسرے ہی لمحے تانیہ سے مخاطب ہوا۔ بابا کو پتہ ہے یار۔ سکندر بخت؟ گوہر بخت زیر لب مسکرائے۔ سو دھر جاؤ ورنہ قد کا لحاظ نہیں کروں گا تمہارے۔ اچھا تانیہ، کل آؤں گا، ٹھیک؟ ہاں بی جمالوں کی صحبت رنگ لا رہی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ فون رکھ کر وہ گنگناتا ہوا آیا۔ مائی ڈیئر بیبی۔ اس نے ماں کی گرد بازو لپیٹا۔ آئی لو یو سو مچ۔ دیکھا انکل آپ نے، اللہ بخش نے اسے گھورا۔ سائیکالوجی میں MA کرنے کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہی ہے۔ سکندر؟ بابا کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ جی بابا، یہ اللہ بخش کیا کہہ رہا ہے؟ ABCDE۔ اس نے اللہ بخش کو گھورا۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ سکندر بچے۔ بی نے محبت سے اسے مخاطب کیا۔ اللہ بخش بتاتا ہے تم بہت سگریٹ پیتے ہو۔ نہیں بی جھوٹ بولتا ہے یہ ABC۔ میرے دانت دیکھیں کیسے سفید ہیں، سانسیں کتنی خوشبودار ہیں۔ اس نے اللہ بخش کی طرح منہ کر کے سانس چھوڑی۔ بھلا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ سکندر جھوٹ مت بولو۔ اللہ بخش نے اسے گھورا۔ اچھے بھلے چین سموک کرو۔ پیتا ہوں یار، پر کبھی کبھی، وہ بیزاری سے بولا۔ اور یہ جو اللہ بخش ہے نا بی شادی کر رہا ہے۔ شادی؟ اچھا بڑی اچھی خبر ہے بھائی۔ وہ مسکرائیں۔ کون لڑکی ہے؟ اوئے ABC گڑبڑایا۔ سکندر پاگل ہو گیا ہے۔ لو بھلا میں کیوں پاگل ہونے لگا؟ وہی تمہاری DE بتا رہی تھی۔ DE؟ گوہر بخت حیرانی سے بولے۔ بھائی ABC تو تم ہو بقول سکندر کے، یہ DE کون ہے؟ دیبا ارم فٹ سے بولا۔ اچھا انکل میں تو چلتا ہوں۔ اللہ بخش گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آؤں گا۔ بیٹھو بھائی۔ بی مسکرائیں۔ میری بہو کے بارے میں کچھ تو بتاتے جاؤ۔
اس کا نام تانیہ ہے بیبی، سکندر فوراً بولا تو سبھی ہنس دیا۔ تجھے سمجھوں گا سکندر، کار سٹارٹ کر کے اللہ بخش نے دھمکی دی تھی، جواباً اس نے لمبی سی زبان نکالی۔ سکندر، اس نے سگریٹ اس کے ہونٹوں سے نکال کر پانی کی طرف اچھال دیا۔ اوہ تانی، اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا ہے تم نے۔ ہیڈ فون کانوں سے اتار کر وہ بڑبڑایا، میں اس لیے آتی ہوں تم سے ملنے کہ تم علی شاہ چنائی کو سنتے رہو اور اسموکنگ کرتے رہو۔ سخت ناراض تھی، پچھلے 1 گھنٹے سے میں اسٹیچو بنی بیٹھی ہوں، تم چھٹی سگریٹ سلگا کر دوسری مرتبہ یہ کیسٹ سنتے ہو۔ تو یار یہی تو مزہ ہے زندگی کا، تمہارا ساتھ ہو، علی شاہ کی آواز ہو۔ وہ مسکرائے، کیا خوبصورت سما ہوتا ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہارا علی شاہ، وہ کھڑی ہو کر کپڑے جھاڑنے لگی۔ اللہ بخش صحیح کہتا ہے، تم سے ناتا جوڑ کر زندگی خراب کر لی ہے میں نے اپنی۔ ہاں یہی تو طے کیا ہے میں نے اور ABC نے۔ اس نے اطمینان سے درخت سے ٹیک لگائی۔ وہ تمہیں بھڑکائے گا اور میں دیبا کو، ادھر تم ناراض ادھر دیبا خفا، ہم دونوں کی جان چھوٹے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، کیا ضرورت ہے بھڑکانے کی۔ وہ چیخے۔ اس نے درخت پہ ٹھوکر ماری اور ٹانگ پکڑ کر ایک بار پھر چیخ ماری۔ گئی کام سے، وہ بڑبڑایا، پہلی شکل بہت اچھی تھی، ٹانگ اور توڑ لی، کون پوچھے گا۔ علی شاہ، میں کہتی ہوں مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، آپ کے ابا نے ڈرائیور رکھا ہے مجھے، جاؤ پیدل لنگڑاتی ہوئی۔ بدستور بے نیاز تھا، چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر بھیں بھیں کر کے رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے لاؤڈ سپیکر، وہ گھبرا کر اٹھا۔ چپ کرو یار، کوئی سمجھے گا بھگا کر لایا ہوں، شکل سے نابالغ لگتی ہو۔ ارے چپ کرو پاگل، اب جماؤ روپ، نکل گئی ساری اکڑ فوں۔ اس نے یک یک ہنسنا شروع کر دیا۔ چابی کی گڑیا ٹک ٹک چلے، روئے بھی اور ابھی ہنسے۔ وہ مسکرایا۔ سکندر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے مخاطب کیا، ہاں بولو، ایک بات کہوں؟ 100 باتیں کہو، ذرا مجھے ہیڈ فون لگانے دو۔ سکندر پلیز۔ اوکے اوکے، وہ ہنس دیا۔ بولو کنیز، کیا مدعا ہے؟ مدعا یہ ہے جہاں پناہ کہ کیا آپ اس انارکلی کی خاطر ایک چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ انارکلی کی خاطر ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں؟ دنیا نہیں جہاں پناہ، صرف اسموکنگ چھوڑ دیجیے، بصورت دیگر دنیا خود بخود آپ کو چھوڑ دے گی۔ اوہ، اس نے گہرا سانس کھینچا۔ ABC، تجھے قتل کر دوں گا میں۔ بولو نا سکندر، تانیہ نے ضد کی، چھوڑ دو گے نا میری خاطر؟ تانی، دنیا میں 2 چیزیں ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، ایک تم اور ایک سگریٹ۔ میری خاطر بھی نہیں؟ وہ مایوسی سے بولی۔ اوکے یار، کوشش کروں گا۔ اس نے بیزاری سے کندھے اچکائے۔ تم سے اچھی تو علی شاہ ہے، بیکار کی ضدیں تو نہیں کرتی۔ جواباً اس نے فوراً منہ پھلا لیا۔ کبھی تو ایسی ملاقات بھی کیا کرو کہ واپسی میں تمہارا منہ نہ پھولاؤ۔ گاڑی روک کر وہ مسکرایا۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ خفا ہی رہی۔ تانیہ چند لمحے سے جاتے دیکھتا رہا، پھر آواز دی، کیا ہے؟ اس نے وہیں سے پوچھا۔ ادھر آؤ۔ کیوں؟ ارے بابا، ایک مزے کی بات بتاؤں گا۔ اچھا؟ وہ مسکرائی بھاگتی ہوئی آئی۔ ہاں بولو، جھک کر اس سے پوچھا۔ تم سے اچھی علی شاہ ہے۔ وہ ہنسا اور زن سے گاڑی آگے بڑھاتی، پیچھے سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارتی رہی۔ یار مانتی ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے چوتھی مرتبہ لائن ڈسکنیکٹ کی اور ریسیور رکھ دیا۔ ایسا کیا کہہ دیا تو نے اسے؟ اللہ بخش نے فائل پر سرکائی۔ میں نے تو نہیں، تو نے کہا ہے، ساری فساد کی جڑ تو ہے۔ آستین کا سانپ ہے تو، دوست کے روپ میں دشمن، بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا، فاختہ کے روپ میں کوا۔ سکندر کے بچے، اس نے پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ میں سر پھاڑ دوں گا ایمان سے، میں تیرا گاؤن پھاڑ دوں گا، ساری ڈگریاں جلا دوں گا، تیرے کلینک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اندر آتی دیبا ارم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لو، یہ اور آ گئی دل جلانے کو۔ اے محترمہ DE، ہنسنے کی سوا اور کیا کام کرتی ہو اس کلینک میں؟ سکندر صاحب، اس نے کاجل بھری آنکھیں پھیلائیں، کیا میں بہت ہنستی ہوں؟ ارے نہیں نہیں، اللہ بخش جلدی سے بولا، اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی۔ ہاں ہاں، اپنی صفائیاں پیش کیا کر جلدی جلدی۔ اور وہ جو میری جان کی دشمن 1 ہفتے سے ناراض بیٹھی ہے، اس کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ اور کیا پرواہ کروں؟ وہ چلایا، اسے 1 ہفتے میں تو نے 7000 فون کیے ہیں، 1000 پر ڈے۔ اور یہ بل تیرا باپ، میرا مطلب ہے انکل گوہر بخت نہیں، میں بھروں گا۔ میرے 70 مریض بھگا چکا ہے تو میرا پچھلا ریکارڈ بتا کر۔ بلا وجہ میرا بلڈ پریشر 10 دفعہ چیک کر چکا ہے، میرے نئے صوفے پر 2 دفعہ چائے گرا چکا ہے، اس کے باوجود تو اس کلینک میں دکھائی دے رہا ہے۔ اور کیا پرواہ کروں تیری؟ ہاں، اس نے منہ کھول کر سانس لی۔ آگے آنا اپنی سطحی باتوں پر،
अरे शाम को ब्लैंक चेक भिजवा दूंगा, खुद भर लेना, खुद ही दस्तखत भी कर देना। दीबा फिर हंसी। कान खोल कर सुन लो डॉक्टर अल्लाह बख्श चौधरी, शाम को मुझे तानिया से मिलना है। बहरहाल वरना मैं तेरा ये आलीशान क्लिनिक गिराने के लिए बिल्डोज़र ले आऊँगा। खुदा हाफिज़। हेडेक। अल्लाह बख्श ने सर थामा। जाओ दीबा प्लीज़ जाओ, किसी भी तरह मना कर ले आओ तानी को, वरना वो शाम को बिल्डोज़र ले आएगा। जाओ प्लीज़। दीबा घबरा कर कमरे से निकल गई। क्या हुआ इसको? इसने चौथा टिशू डस्टबिन में फेंका और ABC के तवक्को के ऐन मुताबिक चौथी दफ़ा भी निशाना ख़ता किया। एक ख़तरनाक बीमारी। इसने कान खुजाए। ये तो 10वीं दफ़ा बोल रहे हो तुम। वो झुंडलाई। सही से बताओ कैसी बीमारी? देखो तानी, ये रोना धोना बंद करो और चलो इससे मिलने, वहाँ मैं तुम्हें सारी सूरत-ए-हाल समझा दूँगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे साथ गाड़ी में? वो हैरान हुआ। और कैसे? वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं कभी गई नहीं इसके घर, इसके वालिदैन। उनकी फ़िक्र ना करो तुम, सब अच्छी तरह जानते हैं तुम्हें। सिकंदर ने तुम्हारे नाक नक्शे से लेकर आदतें तक हिफ्ज़ करा चुके हैं इनको। लेकिन मैं तो उससे नाराज़ हूँ। वो हिचकिचाई। तो ठीक है फिर, वो फिर ना किया, रहो नाराज़, जब वो मर जाए। प्लीज़ अल्लाह बख्श, ऐसे मत कहो। चलो मैं चलती हूँ। देखो तानी, मुझे बेहद ज़रूरी काम है। रास्ते में वो बोला। मैं तुम्हें गेट पर ही छोड़ दूँगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। वो घबराई। और फिर वहाँ मेरा सर फोड़ोगी? वो बड़बड़ाया। क्या कहा? कुछ नहीं। लो आ गया इसका, बल्कि तुम दोनों का घर। इसने गाड़ी रोकी। ABC। हाँ बोलो। और यार, कम अज़ कम तुम तो सही से मुखातिब किया करो, मुझे डर लग रहा है। फ़िक्र मत करो, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं सिवाय इस कमीने के। इसकी हमराही में चलती हुई लाउंज में दाखिल हुई। सामने गौहर बख्त बीबी बैठे थे। अल्लाह बख्श ने तारुफ का फरीज़ा सरअंजाम दिया। बीबी ने उठकर इसकी पेशानी चूमी। माशाअल्लाह, वो मुस्कुराई। बड़ी खूबसूरत बहू है हमारी। सिकंदर तो यूं ही बकवास करता था। क्या कहता था बीबी? इसके कान खड़े हुए। कुछ नहीं। वो हंसने लगी। तुम बैठो तो बताइए ना बीबी। इसे जुस्तजू लग चुकी थी। कुछ नहीं बेटी, गौहर बख्त बोले। यूं ही बकवास करता था कि काला रंग है, मोटी नाक है, बटन आँखें वगैरह वगैरह। आदत इसकी शरारत करने की। ओह, इसने मुट्ठियाँ भींचकर गुस्से पर काबू पाया। ABC ने दिल ही दिल में सिकंदर की खैरियत की दुआ मांगी। फजलू, सिकंदर बख्त को बुलाओ। बोलो ख़ास मेहमान आए हैं। गौहर बख्त ने नौकर को आवाज़ दी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लाती हूँ। बीबी उठी। नहीं बीबी प्लीज़, आप बैठिए ना। इसने उनका हाथ पकड़ा। ऐसी कैसी बेटी, पहली मर्तबा आई हो? उन्होंने प्यार से हाथ छुड़ाया। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। ABC के सांस उखड़े। क्यों बेटे, बैठो ना, महफिल जमेगी। बल्कि चलो लॉन में शतरंज हो जाए। वो उठ खड़े हुए। अंकल वो मिनमिनाया। आओ आओ, बहानेबाजी नहीं। उन्होंने हुक्म दिया तो वो मुसमसी से सूरत बनाता उनके पीछे हो लिया। तानी, सिकंदर आया तुम्हारे खुशी के वहीं जम गया। तुम यहाँ? खामोशी से सर से पाँव तक इसे देखती रही। ख़तरनाक बीमारी, आसार नदारत। क्या हुआ? आकर धड़ से इसके बराबर बैठा। वो जल्दी से थोड़ा दूर हुई। अरे डरो नहीं, आराम से बैठो। मुझे पता था तुम ज़्यादा दिन नाराज़ रह ही नहीं सकती। जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाल्लाह। क्या मिसरा था आगे? भूल गया। तुम्हें क्या हुआ है सिकंदर? बिलाखिर इसने धीमे लहजे में पूछा। पागल हो क्या हूँ? वो खुशी से बोला। हैं? वो उछली। क्या कह रहे हो सिकंदर? देखो सही सही बताओ, क्या बात है? मुझसे छुपाओ मत प्लीज़। क्या हुआ तानी? अब वो हैरान हुआ। क्या पूछना चाह रही हो? तुम्हें क्या बीमारी है? अल्लाह बख्श कह रहा था। ABC। वो उलझा। अचानक हंस दिया। अब समझा। क्या समझे? वो तुम्हें पटा कर ले आया है। बीबी को देखकर इसने गाली अधूरी छोड़ी। ABC, उसने दांत पीसे। समझूंगी तुम्हें। अच्छा बाबा, समझती रहना इससे, मुझसे तो नाराज़ नहीं होना। नहीं। वो मारा। वो उछला। बीबी देखिए, मुझसे नाराज़ नहीं है। अच्छा। वो मुस्कुराई। ये कौन सी बताने की बात है? यही तो बताने की बात है इस पूरे हफ्ते में। अच्छा अब तुम जाओ, मैं अपनी बेटी से बात करूँगी। लेकिन ये तो मुझसे मिलने आई है। वो परेशान हुआ। है ना तानी? जी नहीं, इसने सफाई से इनकार किया। मैं अपनी बीबी से मिलने आई हूँ। अच्छा मैं बाहर लॉन में हूँ। इसने बीबी के पीछे से इसे मुक्का दिखाया। कितनी देर बीबी से बातें करती रही। उनसे बात करके एक अजीब सा सुकून मिल रहा था उसे। इसे पता ही ना चला और शाम ढल गई। बेगम साहब, खाना लगा दिया है। मुलाजिम ने इत्तला दी तो घबरा कर उठी। उफ़, इतनी रात हो गई। कोई बात नहीं, बीबी मुस्कुराई। सिकंदर छोड़ आएगा। फजलू,
बाहर से साहब को बुलाओ। कुछ देर बाद नाराज़ नाराज़ सा आया। खाना खा लो तो छोड़ाऊँ तुम्हें। क्यों, तुमने नहीं खाना? गौहर बख्त ने पूछा। मुझे भूख नहीं है। सिकंदर बख्त। हमेशा की तरह उन्होंने तंबीह आवाज़ निकाली। जल्दी से कुर्सी खिसका कर बैठ गया। खूब बातें हुई सास बहू में। गौहर बख्त मुस्कुराए। आई बड़ी बहू, इसने सरगोशी की जिसे सिर्फ इसने ही सुना। बहू क्यों, बेटी है मेरी। बीबी मुस्कुराई। चल गया ना जादू चुड़ैल का। वो फिर बोला मगर सरगोशी में। देखे ना बीबी, मुझे चुड़ैल कहा है इसने। वो ठुनकी। इसने? गौहर बख्त हैरानी से बोले। उन्होंने। बोलो बेटी। पानी पीते सिकंदर को अच्छू लग गया और फिर हंसते हंसते बेहाल हो गया। क्या बात कही है बाबा? आपने भी। मुसलसल हंस रहा था। मुझे और इतनी इज्जत दे, ये बदतमीज़ खूनखार लड़की। सिकंदर बख्त। सॉरी बाबा। वो शर्मिंदा हुआ। हाँ तो हमारी बेटी क्या कहेगी आज से इस नालायक को? उन्होंने प्यार से तानिया से पूछा। शर्मिंदगी से जर्द चेहरा लिए बैठी थी। जी आप? वो आहिस्तगी से बोली। सिकंदर के चेहरे पर कई दिलचस्प रंग उभरे। शाबाश, चलो अब खाना खाओ। खाने के बाद कॉफ़ी पी गई। तानिया मुसलसल पहलू बदल रही थी, जिसका सबब वो जानता था। जाहिर है वो अभी से मुखातिब करना चाह रही थी। वो अभी इसकी कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा और बाबा से महवे गुफ्तगू रहा। सुनिए, बिलाखिर इसे कहना ही पड़ा। जी कहिए। इसने होंठ काट कर हंसी रोकी। मुझे अब घर जाना है। इसने पहलू बदला। तो फिर? अगले जुमले का मुंतज़िर था। तो छोड़ आए ना मुझे। इसने अल्फाज से ना सही लहजे से खफकी का इजहार किया। तो चलिए ना, बैठी क्यों हैं आप? बिलाशुबा इसका मजाक उड़ा रहा था। वो उठ खड़ी हुई। फजलू, बीबी ने आवाज़ दी। फजलू दौड़ कर एक पैकेट उठा लाया। ये क्या है बीबी? सख्त हैरान थी। ये रीत है हमारे घराने की। वो मुस्कुराई। लेकिन बीबी अब छोड़ो तकल्लुफ़। सिकंदर ने फ़ौरन लुकमा दिया। समझ लो मैंने दिया है। आए बढ़े। गाड़ी में बैठकर इसने ज़ोर से एक मुक्का इसके बाजुए मारा। कमीने, मजाक उड़ा रहे थे मेरा? आफ्ते रिकॉर्ड गुफ्तगू शुरू। वो हंसा। मेरी जूती कहेगी तुम्हें आप? वो सख्त तिल मिला रही थी। हाँ भाई, अब तो रुआं रुआं पुकारेगा। इससे सख्त हंसी आ रही थी। तुम्हें और आप कहूँगी मैं? नामुमकिन। हटीलेपन से बोली। अरे बाबा, आप कहना तो कहना, जो चाहे कहना। बाबा के सामने वही कहना जो उन्होंने कहा है। ठीक है। कुछ मुतमईन हुई, फिर दोबारा उछली। बात सुनो। हाँ कहो। तुमने बीबी और बाबा को मेरा हुलिया क्या बताया था? मारे गए। वो हंसा। कोई ख़ास नहीं, बस जैसी हो इससे ज़रा सही अच्छा बताया था। क्यों, उन्हें धचका लगा क्या? सिकंदर। हद अदब मैडम, मैं मुस्तकबिल का तुम्हारा शौहर नामदार हूँ। इसने केसट प्लेयर में केसट लगाई। अलीशा की आवाज़ गाड़ी में गूंजी तो तानिया ने बुरा सा मुँह बनाया। हर चंद की केसट मैंने तुम्हें दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम इसे मेरी सौकन बनाते हो। किसे? अलीशा को? केसट को? वो भिन्नाई। अलीशा पे राज़ी हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। क्या रोमांटिक जुमला है। इसने झटके से गाड़ी रोकी। अगर लहजा शेरनी का सा ना होता, लुत्फ़ आ जाता आज की मुलाकात का। चलो फूटो। बड़े बदतमीज़ हो। पुरानी इत्तला है, उतरती हो कि नहीं? इसने झटके से दरवाज़ा खोला। लानत हो तुम पर, तुम्हारी खटारा पर। इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। एहसान फरामोश, आइंदा बैठकर दिखाना। हाँ। खट खट करती चली गई। तानी, इसने हस्बे आदत आवाज़ दी। वो रुकी नहीं। कल बताऊंगा जंगली बिल्ली। ABC, तेरा मकसद सिर्फ मुझे हराना है, वरना तो इंतज़ार करता है 6 महीने। मुझे क्या मिलेगा यार इन 6 महीनों में? वो चिढ़ गया। बात दीपा की है, वो इंतज़ार नहीं कर सकती। क्यों, इसका इश्क ज़्यादा सच्चा है? बात इश्क की नहीं है। इसे हंसी आई। इसके घर वालों की है। वो इसकी शादी इसी महीने करना चाहता है। मैंने हामी नहीं भरी तो इसका चचा ज़ाद मेरा सेहरा बड़े फ़ख्र से बांधेगा, जो यकीनन तो भी नहीं चाहेगा। ऐसी की तैसी इसके चचा ज़ाद की। तेरा स्टेथोस्कोप इसका फांसी का फंदा बना दूंगा मैं। सिकंदर ने हाथ झाड़े। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह बख्श मुस्कुराए। क्यों, तो उन्हें इंजेक्शन का बंदोबस्त कर लिया है? धत तेरे की। वो झुंझलाया। अरे भाई, मेरा मतलब है मैं रिश्ता भेज दूंगा पहले ही। कौन लेकर जाएगा तेरा रिश्ता? सिकंदर ने इत्मीनान से मेज़ पर पाँव रखे। मेरे माँ बाप का जिक्र मत करना। अच्छा दोस्त है। अल्लाह बख्श खफा हुआ। और कौन है मेरा? मैं खुद जाता अच्छा लगूंगा। अच्छा लगे या बुरा, खुद ही जाना। वो मुस्कुराए। बाय द वे, तूने मुझे पाँव नीचे रखने को नहीं कहा। इंतहाई घटिया है तू, ब्लैकमेलर। ABC चीखा। ज़र्रा नवाजी है डॉक्टर साहब की। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर बजाया। ये क्या है?
ABC का पारा हाई हुआ। सिगरेट मेरे क्लिनिक में? नामुमकिन। फेंको इसे। मैं कहता हूँ फेंक। धीरज डॉक्टर साहब, धीरज। इसने सिगरेट सुलगाकर तीली ABC की तरफ उछाली। आज तो मौका मिला अगले पिछले हिसाब चुकाने का। बड़ा बर्दाश्त किया तेरा कमीनापन मैंने, आज तो घुस अपनी कुव्वत बर्दाश्त को। सिकंदर, वक्त तो अच्छा नहीं कर रहा है। तू तो मारा आस्तीन है, दोस्त के रूप में दुश्मन है, भेड़ के रूप में भेड़िया, फाख्ता के रूप में कौवा है। बहुत चुरा लिए हैं मेरे डायलॉग। वो मुस्कुराए। डेट कौन सी रखवानी है? 20 मार्च। ABC का चेहरा खिल उठा। अगर हो सके तो कोई ख़ास बात? हाँ, पहली मुलाकात। डॉक्टर हंसा। अच्छा शेर है। सिकंदर हंसा तो सेहरे का ऑर्डर दे, मैं बीबी से बात करता हूँ। जी ए मेरा यार। ABC ने नारा लगाया। चुप कर चापलूस। उसने जलता सिगरेट इसकी तरफ उछाला। ABC बहुत खुश था। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ सेहरा बांधो, बीबी ने हौले से कहा। रहने दे बीबी, सिकंदर बोला। बेचारे का दिल टूट जाएगा जब सब लोग कहेंगे एक दूल्हा तो बहुत खूबसूरत है, दो ज़रा क्यों नज़र बट्टू है। अरे क्यों? बीबी हंसी। मेरा दूसरा बेटा ही बड़ा ही खूबसूरत है। समझा करें ना बीबी, मेरी शादी के लिए एक हाथ बटाने वाली आ जाएगी। इस ABC की तो जैसे भी हो कर दें, पर अपनी ज़रा धूमधाम से होना चाहिए। इसने कॉलर खड़े किए। क्यों भला? बीबी खफा हुई। मैं क्यों फ़र्क करूं बेटों में? जैसे मेरे लिए तुम हो वैसे ही अल्लाह बख्शे। चलें, इस पर भी लगा दें 1 लाख 1.5 लाख, पर बात करने तो चलें DE के घर। ये क्या उल्टे सीधे नाम बना रखे हैं तुमने? आप देखिएगा बीबी, YZ तक जाऊंगा मैं। मैंने तो आखिरी वाले का नाम भी सोच लिया। यासिर ज़फ़र कैसा है? क्या बकते रहते हो सिकंदर, मेरे को समझ में नहीं आता। बीबी बेबसी से बोली। आएगा बीबी आएगा, आहिस्ता आहिस्ता। खैर अब आप तैयारी कर लें। क्यों नहीं, जैसे तुम लोग मुनासिब समझो। बस तो चलिए फोड़ते हैं किस्मत मिस DE की। वो ज़ेरेला मुस्कुराए। बात तो एक तरह से तय ही थी। दीबा ने घर वालों से अल्लाह बख्श का गायबाना तारुफ करवा रखा था। दूसरी मुलाकात में तारीख रख दी गई। ठूस। इसने पूरा लड्डू ABC के मुंह में डाल दिया था। इसकी आंखें फैल गईं, सांस रुकने लगा। क्यों मेरा दम घोंट कर मारना चाहता है मुझे? इसने लड्डू ख़त्म करके बेहाली से कहा। इस बेचारी को सुहागन बनने से पहले बेवा बना देगा। ऐसा मत के ABC, सिकंदर ने आवाज़ में रिक्कत पैदा की। मेरा वादा है। तू मर गया इत्तफाकन तो मैं हाथ थामूंगा इसका। सिकंदर साहब। दीबा ने हस्बे आदत आंखें फैलाई। अल्लाह बख्श ने उठकर इसका गला दबोच लिया। मैं पहले ही जानता था तेरी नीयत ख़राब है। जब से तूने दीबा को देखा है बहाने बहाने से मुझ पर कातलाना हमले जारी कर दिए तूने। मारास्तीन। दीबा और तानिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एक हफ्ता रहता है तुम्हारी शादी में। ज़रा रूप नहीं आएगा? जो किसी ने देख लिया ना, बड़ा तमाशा बनना है। अरे बड़ी भी। सिकंदर ने इसे घूरा। तुम्हें काहे की तकलीफ़ है? खुद जो दिन रात मेरी गाड़ी में घुसे रहती हो वो कुछ नहीं? तो जनाब अपनी कौन सी भी शादी हो रही है? जब होने लगेगी तब थोड़ा ही आऊँगी तुम्हारे सामने। एक झापड़ दिया ना 4 दांत टूट जाएंगे। ख़बरदार जो मेरे साथ कोई ड्रामाबाजी की तुमने। मैं शादी से एक दिन पहले भी मिलूँगा तुमसे। मिलकर दिखाना। इसने भी आसीनें चढ़ाई। मोहल्ले के लड़कों से पिटवा दूंगी तुम्हें। सीज़ फायर प्लीज़। दीबा चीखी। हम लोग वैसे ही जा रहे हैं। जी हाँ। ABC खड़ा हुआ। इस नाटक की ज़रूरत नहीं। चलो दीबा। कहाँ एक्टरों में फंसे? पीछे से सिकंदर ने गिलास खींच कर मारा। अरे अरे, टूट जाता तो? दीबा ने इसे घूरा। कैसे टूटता? स्टील का है। मैं गिलास की नहीं, इसके सर की बात कर रही हूँ। तो कुछ नहीं होता। इसने पैर पसारे। साइड हीरो के जाने से क्या होता है? असल हीरो तो मौजूद है ना मिस DE। इसने कॉलर खड़े किए। संभालो तानिया इसे। दीबा हंसी। इन दोनों को सी ऑफ करके वो इसके पास आ गई। आप रुखसत होंगे कि नहीं? हो लेंगे यार, कभी कभी तो ये शर्फ़ मेहरबानी बख्शती हैं आप। जी हाँ, जब वो दोनों भी साथ होते हैं। यूँ अकेले आपकी खातरे करना मुझे ज़रा पसंद नहीं। चलो उठो भागो। नवाजिश। अच्छा बात सुनो, इसने शॉपिंग नहीं करनी शादी के लिए? अभी पे नहीं मिली। इसने लापरवाही से बर्तन समेटे। फिर कपड़े नहीं बनवाने? बनवा लूँगी। अच्छा चलो शॉपिंग करके आते हैं। नहीं तानी प्लीज़, मुझे गैर समझती हो।
तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? यार ईमान से बीबी ने ख़ास तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, चलो ना, कल चलेंगे। नहीं अभी चलो, उठो उठो ना। वो बजीद हुआ। अच्छा बाबा, हाथ तो छोड़ो। इसने हार मान ली। शादी में उन्होंने जी भरकर हंगामे किए। सिकंदर ने हंसा हंसा कर सबके पेट में बल डाल दिए। दीबा रुखसती के वक्त वो इसके पास चलाया। सफ़ेद कार में बैठना। अच्छा। ओए बदमाश, ABC ने इसे एक मुक्का जड़ा। मेरी बीवी को अगवा करना चाहता है, सफ़ेद कार में ले जाना अपनी लैला सानी को। दीबा को रुखसत करा के बीबी अपने घर ही लाई थी। 1 हफ्ते तक तो नहीं जाने दूंगी, उन्होंने फ़ैसला सुनाया था। जिए बीबी। सिकंदर हंसा। कितना ख्याल है बेटे का। ओ बदमाश, अब तो पीछा छोड़ दे मेरी बीवी का। हाँ हाँ छोड़ दिया। हम क्या कंगले हैं? तानी कहाँ हो तुम? दीबा की हंसी निकल गई। बड़े दांत निकल रहे हैं दुल्हन साहिबा। 4 दिन की चांदनी वाला मुहावरा सुना है? सिकंदर, बीबी ने डांटा, ज़रा काबू में रखा करो ज़ुबान को। अच्छा भाई, अब हो चला यकीन कि बुरे हम हैं दोस्तों। चलो तानी, तो मैं घर छोड़ दूँ? जी चलिए, सादत मंदी से बोली कि बीबी वहीं थी। आज तो बड़ी देर हो गई, गाड़ी में बैठकर बोली। आरफा ने कान खींचते हैं मेरे, ले आती ना इसको भी। मैंने बहुत कहा, वो इतनी थकी हुई होती है, कहीं देखने का भी होश नहीं होता इसे। थक तो तुम भी जाती होगी। हाँ, पर तुम्हें देख लेती हो ना। वो शरारत से मुस्कुराई। 100 तो है। इसने शौक़ी से चेहरे पर हाथ फेरा। एक बात है, इतनी खांसी क्यों हो रही है तुम्हें? इसके बार बार खांसने पर वो परेशान हुई। बस यार, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, दम सा घुट रहा है। अभी जाकर कोई दवा लेना। अच्छा, वो फ़िक्रमंदी से बोली। मेरी दवा तो तुम हो। वो मुस्कुराया। लोग कहते हैं ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है, मैं कहता हूँ ज़िंदगी के लिए तानी ज़रूरी है। मजाक नहीं सिकंदर, अपना चेकअप कराना। अच्छा, क्या ज़रूरत है यार, ज़रा सी खांसी तो है, प्लीज़। अच्छा बाबा। इसने गाड़ी रोकी। उतरो, जान खा जाती हो, तभी तो कहता हूँ। क्या कहते हो? इसने उतरकर दरवाज़ा बंद किया। कि तुमसे अच्छी अलीशा है। वो मुस्कुराया। अच्छा खाओ मेरी कसम। क्यों खाऊं? मुफ्त की हो क्या? वो हंसा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिकंदर बख्त, तुम बहुत जल्द मर जाओगे। ABC सख्त गुस्सा में था। अच्छा, तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तेरी शादी हो चुकी है, तानिया महफूज है। सिकंदर प्लीज़, वाकई संजीदा था। तुम्हारी स्मोकिंग से तुम्हारे फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं। अगर तुम इसी तरह एक के बाद एक सिगरेट फूंकते रहे, तुम्हारे फेफड़े गलकर ख़त्म हो जाएंगे और फिर तुम 6 महीने से ज़्यादा एक दिन नहीं जी सकोगे। क्या समझे? क्या करूं यार, बेबसी से बोला। छुट्टी नहीं है मुँह से ये काफर लगी हुई। अपना नहीं तो बीबी का ख्याल करो, अंकल की कुछ परवाह करो, तानिया की फ़िक्र करो। कौन है तुम्हारे सिवा इन सब का? क्या है ABC? वो झुंझलाया। तो वाकई डांट रहा है यार। डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डांट देखी कब है तूने मेरी? शाम को मैं आ रहा हूँ अंकल के पास। ओ भाई, खुदा को मान। इसने फ़ौरन हाथ जोड़े। सच, मैं पूरी कोशिश करूँगा कम करने की। कोशिश नहीं चाहिए, फ़ाइनल रिज़ल्ट चाहिए। ABC ने मुक्का लहराया। और मैंने कम करने को तो नहीं, ख़त्म करने को कहा है। क्या समझा? तेरा सर। वो भिन्ना किया। बस तो फिर ठीक है, शाम को मैं हाई कोर्ट में तेरा मुकदमा दाखिल कर रहा हूँ। ABC ने इत्मीनान से कुर्सी से टेक लगा ली। सिकंदर ने मुंह बनाया। इसने कह दिया मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। हाई कोर्ट से काम नहीं चला तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। इशारा तानिया की तरफ था। अल्लाह बख्श चौधरी, वो चिल्लाया। तू मार आस्तीन, दोस्त के रूप में दुश्मन, भेड़िए के रूप में भेड़िया है। अब पहचाना प्यार से। वो ढिठाई से मुस्कुरा दिया। वो सख्त झल्लाया। वो उठकर चला गया। अल्लाह बख्श ने गुनगुनाते फाइल पर सर झुका दिया। अंकल, इसकी स्मोकिंग ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शाम के दावे के मुताबिक ABC मौजूद था। उन्होंने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। ये मामूली बात नहीं है, फेफड़े बहुत जल्द मुतासिर हो सकते हैं। आप इसे फ़िलहाल किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पर भेज दें। मैं इस सिलसिले में तानिया से भी बात कर चुका हूँ। इसने भी समझाने का वादा किया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे एक ज़बरदस्त सी डांट पिलाएं। ख़तरनाक हद तक ढीठ होता जा रहा है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। अब बस भी करें। साथ बैठी दीबा हंसी। चुप करो। ABC को शिकायतों का सिलसिला मुनक़ता होना नागवार गुजरा। बीबी, इसने बीबी की जानिब रुख मोड़ा। आप भी खिंचाई कीजिएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने लंबा सांस खींचा। औलाद जवान हो जाए तो भला क्या किया जा सकता है?
اولاد جوان ہو کر خود سر ہو جائے تو اس کی ٹانگیں توڑی جا سکتی ہیں۔ گوہر بخت گرجے، کہاں ہے وہ الو کا پٹھا؟ انہوں نے گالی میں اپنی پوزیشن کو نظر انداز کیا۔ اسے خبر تھی آج مجھے آنا ہے۔ اے بی سی اپنی کامیابی پر خوشی سے اچھلا، اسی لیے کہیں چھپ گیا ہے۔ بہرحال گھر تو آئے گا نا، ایک کپ چائے اور ہو جائے۔ فتح مندی کے احساس سے سرشار ہوتے ہوئے اس نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم اس قدر خود سر ہو۔ اس نے لال ناک کو رومال سے رگڑا۔ اب تو معلوم ہو گیا، اب یہ ٹسوے بہانا بند کرو۔ اس نے ناگواری کا اظہار کیا۔ میری خاطر تم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ تانیہ نے آواز کو پر اثر بنانے کی آخری کوشش کی۔ کر سکتا ہوں، ایک بار نہیں 1000 بار کر سکتا ہوں۔ سگریٹ کیا چیز ہے؟ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں تمہارے لیے، لیکن تم سب نے مل کر ضد بنا لی ہے میری، اس لیے مجھے غصہ ہے۔ اس اے بی سی کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اب وہ مجھے تم سے جدا کرنے پر تل کیا ہے۔ اس نے غصے سے گھاس اکھیڑی۔ جدا کرنے کی کیا بات ہے اس میں؟ وہ چیخی۔ صحیح تو کہتا ہے وہ، کچھ دن کے لیے کہیں گھوم پھراؤ گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، تم بھی چلو نا میرے ساتھ۔ میں کس حیثیت سے چلوں تمہارے ساتھ؟ تم جانتے ہو اگلے مہینے میرے ایگزامس ہیں، پھر میری جاب کا مسئلہ ہے، پھر اچھا ہے تمہاری غیر موجودگی میں کچھ پڑھ بھی لوں گی۔ میں رکاوٹ ہوں تمہاری پڑھائی میں؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ یہ حقیقت ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ آفس سے آ کر جو وقت ملتا ہے وہ تمہارا ہو جاتا ہے، کس وقت میں پڑھا کروں؟ تم جدا رہ لو گی مجھ سے پورے 2 مہینے؟ اس کے لہجے میں شکست خوردگی اتر آئی۔ میں انتظار کروں گی نا تمہارا۔ تانیہ نے پوری کوشش کی کہ اس کے دل کی اس کی آواز میں نہ ڈھل جائے۔ تانی، وہ واقعی بہت افسردہ ہو رہا تھا۔ تم بھی نہیں، مسکراہٹ بھی نہیں۔ زندگی کیا ہوگی؟ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے ہی تو ضروری ہے یہ۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا بھی یہ چاہتے ہیں، بی بی بھی یہی کہتی ہیں، تمہاری ضد بھی یہی ہے۔ پھر میں کل ہی چلا جاتا ہوں۔ کل؟ اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے بند ہوا۔ کہاں جاؤ گے؟ آبائی گاؤں ہے ہمارا، بڑا پرفضا مقام ہے، سوچا تھا شادی کے بعد دونوں چلیں گے، مگر خیر میں کل ہی چلا جاؤں گا۔ یہاں سے کوئٹہ جاؤں گا، پھر وہاں سے ایک قریبی ہے۔ کل میں چھٹی کر لوں گی آفس سے، اس نے ہولے سے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ملے بغیر جاؤں گا۔ کیوں؟ تمہارے جانے سے پہلے دیکھا نا، پھر جا نہیں پاؤں گا۔ اس نے تانیہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ تانی، اس کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر لوٹی تو وہ ہنس دیا۔ اس کھیل میں سے بڑا لطف آ رہا تھا۔ پاس کھڑے شیر دل نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تانی، آپ کا گھر والا ہے صاحب؟ بالآخر وہ پوچھ بیٹھا۔ گھر والا؟ وہ ہنسا۔ ہاں شیر دل، اختیارات کے حساب سے جانچا جائے تو میرا گھر والا ہے۔ آپ بیگم صاحب کو ساتھ نہیں لایا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ لایا ہوں، اس نے مختصر جواب دے کر دوربین آنکھوں سے لگائی۔ کدھر ہے پھر؟ شیر دل سخت حیران ہوا۔ دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، وہ گنگنایا۔ آپ عجیب باتیں کرتا ہے صاحب۔ شیر دل شرمندگی سے ہنسا۔ تمہاری شادی ہو گئی شیر دل؟ اس نے پوچھا۔ نہیں صاحب، ایک بہن ہے، اس کا شادی کر کے پھر ہم کرے گا۔ کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ نہیں صاحب، وہ شرمندہ ہوا۔ اچھا تو شیر دل صاحب، جب کوئی لڑکی پسند کر لو گے نا، پھر میری باتیں تمہیں عجیب نہیں لگیں گی، سمجھے؟ ابھی کچھ سمجھا صاحب۔ اس نے نسوار زدہ دانتوں کی نمائش کی۔ بس تو پھر چلو آگے۔ اس نے شیر دل کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ جس کاٹیج میں وہ رہائش پذیر تھا، شیر دل بیک وقت اس کا مالی، چوکیدار، خانسامہ، دوسرے امور کا ملازم تھا۔ اس کے علاوہ فارغ وقت میں وہ اس کا گائیڈ بھی تھا۔ شام کو پابندی سے اسے پہاڑوں کی سیر کرا کے لاتا تھا۔ یہاں آ کر اگر وہ بہت خوش نہ تھا تو اتنا اداس بھی نہ تھا۔ وہ حیران تھا کہ سگریٹ کی طلب اچانک کہاں جا کر چھپ گئی ہے۔ اسے تو اب یاد بھی نہ آتا تھا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ وہ قسم بھی تھی جو تانیہ نے اسے دی تھی۔ تانیہ کی قسم توڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب بس دن رات یا تو وہ پہاڑوں پر گھومتے ہوئے تصویریں اتارتا رہتا یا کیلنڈر کے آگے بیٹھا تاریخوں پر کراس لگاتا رہتا۔ 1 2 3 4 5 اس نے دن گنے۔ شیر دل؟ جی صاحب۔ شیر دل نے جوتے پالش کرتے کرتے نگاہ اٹھائی۔ 5 دن سے اسے نہیں دیکھا۔ کسے صاحب؟ شیر دل جوتوں کی چمک میں مگن تھا۔ اسے پر زور دیا۔ تانی بیگم کو؟ شیر دل نے اس قدر بے نیازی سے پوچھا کہ اسے غصہ آ گیا۔ نہیں، اللہ بخش کو، اس نے جل کر جواب دیا۔
फिर क्या हुआ? ओफो, पहाड़ों पर रहने वालों के दिल किस मिट्टी से बने होते हैं शेर दिल? अभी दिल कहाँ मिट्टी से बनता है, और वो तो गोश्त का होता है। हाँ लगता है, वो हंसा। तुम्हारा दिल यकीनन गेंडे के गोश्त से बना हुआ है। जी? इसने हवन्नों की तरह इसे देखा। ओ यार कुछ नहीं, इसने बेजारी से रिसाला पढ़ा। चलो घूम कर आते हैं। अभी माफ़ करो साहब, इसने इल्तजा की। आज माँ बीमार है, इसके पास जाना है। अच्छा, वो मायूस हुआ। फिर मैं खुद ही चला जाता हूँ। जी साहब। अभी वहाँ जाकर अब बात तो करता नहीं है, तानी तानी चिल्लाता रहता है। अच्छा अच्छा बस। इसने जॉगर्स अपनी तरफ खिसकाए। फिर क्या ABC को पुकारूं? जॉगर्स पहनकर दूरबीन गले से लटकाकर इसने कैमरा उठाया और बाहर निकल आया। जाने कितनी देर वो वादी में घूमता रहा। काफ़ी सारी तस्वीरें बनाकर, बच्चों को प्यार करके, उनके साथ मुख्तलिफ खेल खेल कर, और तो लड़कियों को मवेशी चराते देखकर इसका दिल भर गया। इसने वापसी की राह ली। दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठी इस पहाड़ी लड़की को इसने तब देखा जब वो इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया। सलाम साहब। इसने माथे तक हाथ ले जाते हुए सलाम दागा तो अपने ख्यालों से चौंका। इस तरह मबहूत हुआ कि जवाब देना भूल गया। लड़की क्या थी? लफ्ज़ हुस्न की मुकम्मल तफसीर थी। रंगत इस कदर गुलाबी थी कि मोम से बनी होने का गुमान गुजरता था। बड़ी बड़ी सी आँखें इस कदर हैरत में डूबी हुई लगती थीं जैसे हर चीज़ को पहली मर्तबा देख रही हो। सलाम साहब। इसने दोबारा सलाम किया तो चौंका। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर से इंतज़ार करता साहब आपका। इसने सीढ़ियों पर रखा टिफ़िन उठाया। कहाँ से आई हो तुम? हम शेर दिल का बहन है साहब। माँ की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए वो खाना पकाने नहीं आएगा। हम ये रोटी लाए। इसने टिफ़िन उसकी जानिब बढ़ाया। अच्छा ठीक है। इसने टिफ़िन थामा। और ये चाबी? हाँ लाओ दे दो। अभी हम जाता है साहब। वो जाने को मुड़ी। बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम खजीना है साहब। वो थोड़ा शर्माई। खजीना? ये भला कैसा नाम हुआ? जैसे पुदीना। वो हंसा। पता नहीं साहब। वो भी मुस्कुराई। बस माँ ने रख दिया। तो तुम खुद रख लेती? अभी क्या हम कैसे रखती? बेहद हैरान हुई इसकी बात पर। हम तो छोटी होती। अच्छा, हम तो छोटी होती। इसने इसका जुमला दोहराया, फिर बेख्तियार हंस दिया। हम तो छोटी होती। इसे बेख्तियार हंसी आई चली जा रही थी। चंद लम्हे बेहद हैरानी परेशानी से इसे देखती रही। मुड़कर सरपट भागी और सिकंदर का हंस हंस कर बुरा हशर हो गया। दूसरे दिन वो सुबह शेव बना रहा था जब दरवाज़ा बजा। कम इन। इसने आवाज़ लगाई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा फिर बजा। कौन है भाई? इसने दरवाजे तक जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर वो खड़ी अपनी हैरान आंखें पटपटा रही थी। ओहो पुदीना। वो मुस्कुराया। आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? वो झिझकते हुए अंदर आ गई। नाश्ता साहब? हाँ रख दो, लेकिन चाय तो है नहीं। इसने तौलिए से मुंह रखड़ा। चाय हम यहीं बना देगा आपको। वो मुस्कुराई। बात सुनो, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? इसने बगौर उसका देखा। बोलो साहब, एक तस्वीर उतार लूँ तुम्हारी? क्यों? वो हैरान हुई। हमारा तस्वीर का आपने क्या करना है? जलाना है किसी को? वो शरारत से हंसा। जी कुछ नहीं। बताओ फिर उतार लूँ? इसने पूछा तो जवाबन इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। अच्छा फिर यूँ करो, वो जो नदी सी बहती है ना नीचे, हाँ वहाँ से हम रोज़ पानी भरता। बस वहाँ आना शाम को, तुम्हारी तस्वीर बनाऊँगा। ठीक आओगी ना? जी। वो मुस्कुराई। उफ़, इसने मुंह फेर कर सांस ली। तानिया बेगम, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो पहले मिल गई। कुछ बोला साहब? साहब कुछ नहीं बोला, जाओ चाय बनाओ। इसने कस्तन इसकी जानिब देखने से गुरेज किया। शाम को जब वो कैमरा लटकाए नदी के पास पहुंचा तो वो हस्बे वादा मौजूद थी। बड़े से पत्थर पर बैठी, पानी में टांगे लटकाए, बड़ी महवियत से कुछ सोच रही थी। इसने बड़ी खामोशी से इसकी 2 तस्वीरें उतारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे जा पहुंचा। हाँ, अपनी दानस्त में इसने बड़ी खौफनाक आवाज़ निकाली थी। वो बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि इसको यूं हैरानी से देखा जैसे इस हरकत का मकसद पूछ रही हो। वो शर्मिंदा हुआ। अरे तुम डरी नहीं? अभी तानिया होती तो बेहोश हो जाती। कौन होती? तानिया, आपका घर वाली? इसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। नहीं, मेरा घर वाला। वो हंसा। वो खामोशी से टांगे चलाती रही। तस्वीरें नहीं बनवाओगी? इसके बराबर बैठ गया। नहीं,
इसने नफ़ी में सर हिलाए। क्यों? इसे हैरानी हुई। सुबह तो कहा था तुमने। वो साहब, वो हिचकिचा रही थी। किसी ने मना किया है? जी। इसने उंगलियां मरोड़ी। किसने? शेरदिल ने। वो हैरान हुआ। नहीं नहीं, इसने सर हिलाया। लाला ने मना नहीं किया। वो दिलबर खान। दिलबर खान? ये कौन है? अभी वो, इसके चेहरे पर गुलाल बिखरा। ओह आई सी। वो मुस्कुराया। दिलबर खान, इसमें बामुसम्मा। क्या साहब? वो हैरान हुई। अभी क्या बोला तुम दिलबर को? हाय, क्या किस्मत पाई है दिलबर ने। इसने खड़े होकर कहा लगाया। बस आज से तानिया के लिए मेरा नाम भी दिलबर है। कैसा? अब बड़ी अजीब बातें करता है। झुंझलाकर खड़ी हो गई। अभी हम जाता। तुम जाता तो हम भी जाता। इसने हंसकर कैमरा संभाला। दूसरे दिन शेरदिल ने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। अब वो यहाँ बेहद बोर हो रहा था। खूबसूरत मनाजिर भी इसका दिल बहलाने में नाकाम साबित हो रहे थे। शेरदिल, तुम देखना 2 महीने में यहाँ रह ही नहीं सकता। क्यों साहब? शेरदिल चौंका। हमसे कुछ गलत हुआ? अरे नहीं यार। इसने गहरा सांस लिया। गलत तो मैंने किया है यहाँ आकर। मुझे पता था मैं रह ही नहीं सकता इसके बगैर, फिर भी आ गया बिला वजह। फिर इसे भी ले आते। किसे? जिसके बगैर आप रह नहीं सकता। शेरदिल सादगी से मुस्कुरा दिया। लाया तो हूँ। इसने जेब से तानिया की तस्वीर निकाली। लेकिन वो क्या कहते हैं, जो बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं। ये बेगम साहब का फ़ोटो है। शेरदिल ने मुस्कुरा कर पूछा। अभी हम भी देखे साहब? लो देखो। इसने तस्वीर इसकी जानिब बढ़ाई। वैसे तस्वीर कोई ख़ास नहीं आई। पागल तस्वीर उतरवाते हुए बिल्ली जैसी शक्ल बना लेती है। अच्छी है साहब। शेरदिल ने निस्वार ज़्यादा दांत निकाले और तस्वीर वापस की। खाक अच्छी है। इसने मुंह बनाया। बोलती तो है नहीं। फ़ोटो कैसे बोलेगी? वो हैरान हुआ। अरे मत कहो तुम। वो हंसा। वो कुछ भी कर सकती है। बोलना तो छोटी बात है, तस्वीर से हाथ निकालकर मुझे मुक्का भी मार सकती है। अच्छा? शेरदिल को यकीन नहीं आया, लेकिन कुछ बोला नहीं। चलो यूँ करते हैं, जितने दिन यहाँ हैं एक तस्वीर बनाते हैं तानी की। सिकंदर ने ख़ुद कलामी सीखी। वो कैसे? शेरदिल हमतन गोश था। हाथ से? और कैसे? अरे अभी मेरी ड्राइंग के जौहर नहीं देखे तुमने? वो अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो दिन रात बड़ी जाँ फिशानी से तानिया की तस्वीर बनाने में मगन था। इसका इरादा तानिया की बर्थडे पर इसे गिफ्ट करने का था। क्या याद करोगी तानिया बेगम? इसने बटन खोलकर आस्तीन ऊपर चढ़ाई। किस सिकंदर ने इश्क किया था तुमसे? साहब, पीछे से मत भरी आवाज़ आई। अरे पुदीना बेगम आई हैं। वो मुस्कुराया। अभी आप हमको पुदीना क्यों बोलता? क्योंकि पुदीने को देखकर मेरे ख्यालात बड़े फ्रेश हो जाते हैं। हरा हरा ताज़ा ताज़ा पुदीना देखो तो आंखों को ठंडक मिलती है। वो इसका मतलब समझकर शर्म से मुस्कुराई। ये आप क्या बनाता साहब? इसने स्केच का बगौर मुआयना किया। बस यूँ ही दिल चाहा कि ज़िंदगी की तस्वीर में जी भर कर रंग भरूँ। फिर कब बनेगी? हाँ, बस बन जाएगी थोड़े दिन में। फिर हम इसको गले में लटका लेगा। वो हंसने लगा तो शर्मिंदा हो गई। अभी हम जाता है। वो जाने को मुड़ी। सुनो खजीना, नाराज़ हो गई क्या? इसने आवाज़ दी। नहीं साहब, आपसे काहे का झगड़ा? वो मुस्कुराई। आप तो परदेसी हो। काश तानिया के लिए भी मैं परदेसी होता, कम से कम झगड़ा तो ना करती। इसने खजीना के जाने के बाद ख़ुद कलामी की और मुस्कुरा दिया। तस्वीर को मुकम्मल होने में पूरे 3 हफ्ते लगे थे। अब वो बागीचे में खड़ा इसको फ़ाइनल टच दे रहा था। मौसम इस कदर सुहाना हो रहा था कि वो खुद ब खुद ही गुनगुनाने लगा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, सामने कैनवस पर सजी तानिया पर नजरें जमाए बेहद खुशगवार मूड में था। जब पीछे आहट सुनकर वो मुड़ा। अरे पुदीना, तुम कब आई? इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ़ के आसार थे। अभी आया। ये क्या हुआ तुम्हें? इसके हाथ से रिश्ता खून चेहरे पर लगे निशानात देखकर वो घबरा गया। अभी हम गिर गया साहब। इसने लड़खड़ा कर इसका कंधा थामा। गिर गई? पर कैसे? पैर में क्या हुआ? मोच आ गई क्या? भाग रहा था ना, भेड़ का बच्चा पकड़ने को। तकलीफ़ की शिद्दत से इसका गुलाबी चेहरा सुर्ख हो रहा था। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं कुछ ट्रीटमेंट दूँ। वो इसे सहारा देकर अंदर ले आए। बैठो यहाँ, मैं भी आता हूँ। इसे कुर्सी पर बिठाकर वो अंदर कमरे में गया और वहाँ से रुई और स्प्रिट लेकर आया। स्प्रिट लगी रुई इसने खजीना के हाथ पर फेरी तो इसने एक चीख मारी। अरे, वो हंस दिया। बड़ी कम हिम्मत लड़की हो। पता है, एक मरतबा तानिया का हाथ कट गया था साहब। बहुत जलन होता है। कतई इसकी तरह मुतवज्जा न थी। फिर पता है क्या हुआ? इसने रुई का रुख इसके गाल की तरफ किया। मैंने इसके हाथ पर। नहीं साहब, वो चिल्लाई। जलन होता है।
अरे कुछ नहीं होता यार, ज़ख्म साफ़ करने दो, मरहम लगा दूंगा। नहीं साहब, वो रो देने को थी, हाथ हटाओ। इसने डांटा। नहीं, हटाती हो लगाऊं एक। वो भन्नाया तो इसने जल्दी से हाथ हटा दिया। बेहद गोरे गुलाबी गाल से इसका हाथ टकराया तो इसे खुद को करंट सा लगा। खजीना ने झट इसका हाथ पकड़ लिया। जलन होता है ना खजीना? वो अपने महसूसात को कोई नाम ना दे सका। हाथ छोड़ो। जाने क्या था इसकी आवाज़ में। हैरत में डूबी निगाहें इसके चेहरे पर टिकाए यकटक इसे घूरती रही। इसे खबर ही न हुई वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह इसकी आंखों में डूबने लगा। अचानक ही बादल बड़े ज़ोर से गरजे थे। तेज़ हवा का एक झोंका आया और कॉटेज का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद हुआ। बाहर शदीद बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें दरवाजे और खिड़कियों से टकराकर बड़ी ज़ोर की आवाज़ें पैदा कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। इसके कान बंद हो चुके थे, या शायद इसके अपने वजूद में इतना तेज़ तूफ़ान उठ रहा था, इतना ज़बरदस्त शोर हो रहा था कि बाहर की आवाज़ें शोर के आगे मान थीं। तड़ाक 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 सोच की लहरें बफरी हुई थीं और इसके सारे वजूद पर तमाचे बरसाने लगती। मगर वो बिलबिलाता नहीं था, हरकत नहीं करता था। किसी फालिज ज़्यादा बूढ़े की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा छत को घूर रहा था। आसपास की हर शय खामोश थी, साकित थी। इसके वजूद के अंदर जैसे आतिश फिशा मौजें मार रहा था। सारी रात यूं ही आड़ा तिरछा बिस्तर पर पड़ा रहा। बल्कि भी शायद इसने 2-3 मरतबा ही झपकी थी। बारिश पूरी रात होती रही। पूरी रात इसके वजूद ने मलामत, गम और गुस्से, अपने वजूद से उठती कराहियत के तूफ़ान के थपेड़े खाए थे। दरवाज़ा शायद हवा से खुला था, फिर तेज़ हवा से ही बंद हुआ। धड़ ज़ोर से आवाज़ आई। वो उछल कर बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, वो सर पकड़ कर चीखा। खोल दो दरवाज़ा, खोल दो, फॉर गॉड सेक, दरवाज़ा मत बंद करो, मत बंद करो। अपनी ही आवाज़ की बाज़ गश्त अपने दिमाग में सुनता रहा। जैसे अचानक होश में आया, बिस्तर से उतर कर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बाहर आ गया। बारिश का ज़ोर कम हो गया था, अब सिर्फ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सामने अज़ल पर लगा कैनविस बेहद बदरंग हो चुका था, सारे नकोश बह गए थे। वो किसी मामूल की तरह चलता हुआ इस तक पहुंचा। तानी इसके लब हौले से हिले। टिप 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 बूंदे बाकी मांदा रंगों को अपने साथ लिए फिसल रही थी। तानी इसके हवास जैसे पलटने लगे। तानी कपकपाता हुआ हाथ बढ़ाकर इसने फटे हुए कागज़ को छुआ। फिर जाने क्या हुआ। तानिया, इसने ज़ोर से चीख मारी थी और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। दोपहर को खाना लेकर आते शेर दिल को वो वहीं बेहोश पड़ा मिला था। साहब, ये दवा पी लो साहब। होश में आने पर शेर दिल की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। आह, इसके सर में दर्द की शदीद टीस उठी। साहब, आंखें खोलो साहब, देखो हम शेर दिल। वो 3 दिन से बेहोश था और शेर दिल 3 दिन से यूं ही इसके सिरहाने बैठा था। कौन? वो कराहा। शेर दिल साहब। इसने इसका जलता माथा छुआ। शेर दिल। इसने आंखें खोली। सामने शेर दिल का धुंधलाया चेहरा था, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ और आंखें। हाँ, आंखें वही थी, हैरत में डूबी, सहरज़दा कर देने वाली। नहीं, इसने आंखों पर बाजू रख लिया। साहब, शेर दिल ने परेशानी से इसका बाजू थामा तो वो यूं उछला जैसे करंट लगाओ। नहीं, प्लीज़ हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। शेर दिल, शेर दिल। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शेर दिल को देखकर, खजीना के भाई को देखकर इसके दिल के सारे टांके एक साथ उखड़े थे। शर्मिंदगी, मलामत और ज़िल्लत ने इसके पूरे वजूद को लपेट लिया था। साहब, अभी क्या हुआ आपको? शेर दिल सख्त फ़िक्रमंद था। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। वो हलक फाड़ कर चीखा। जाते क्यों नहीं हो? इसने आसपास रखी चीज़ें उठा उठा कर इस पर फेंकना शुरू की। फिर अचानक इसे चक्कर सा आया और आसपास की हर शय धुंधला गई। सिकंदर, कोई मेहरबान आवाज़, मसीहा लहजा था। इसने आंखें खोली, फ़ौरन बंद कर ली। सिकंदर देखो प्लीज़, आंखें खोलो, मुल्तजी अंदाज में कह रही थी। आंखें बंद किए पड़ा रहा। ABC अल्लाह बख्श की तरह मुड़ी। इसे होश आ गया है, ये होश में है। फिर ये आंखें क्यों नहीं खोलता? मुझे पहचानता क्यों नहीं है? ये मुझसे बात क्यों नहीं करता? रो देने को थी। टिकट एजी तानिया। अल्लाह बख्श ने इसका कंधा थपथपाया। अभी इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, अभी आहिस्ता आहिस्ता होश में आ जाएगा। झूठ बोलते हो तुम। वो चीखी। मैं जानती हूँ ये होश में है। कल इसने तुमको भी पहचाना है, अंकल से भी बात की थी। मेरे सामने क्यों बेहोश बन रहा है? तुम दोनों यकीनन कोई खेल खेल रहे हो, मुझे सता रहे हो, है
है ना? बोलो ना। सिकंदर, सिकंदर मुड़ कर इसे झंझोड़ने लगी। तानिया, तानिया प्लीज़। ABC ने इसे बमुश्किल काबू किया। दीबा प्लीज़ इसे ले जाओ। दीबा, वो मुझे क्यों नहीं? कम ऑन तानी, पागल हुई हो क्या? दीबा ने इसे प्यार किया। अल्लाह बख्श की बात समझने की कोशिश करो, इसे आराम की ज़रूरत है। वो इसे अपने साथ लगाकर बाहर ले गई। ABC ने गहरा सांस लिया और इस पर झुका। सिकंदर, मेरे दोस्त, आंखें खोल यार। इसने पट से आंखें खोली। अल्लाह बख्श एक लम्हे को कांप सा गया। सुर्ख आंखों में क्या था वो समझ ना पाया। ABC, इसने नहीफ सी आवाज़ निकाली। वो चली गई ना? हाँ यार चली गई, लेकिन तू? बस। इसने दोबारा आंखें बंद की। कुछ मत पूछना, कुछ मत पूछना। अच्छा ठीक है। ABC ने इसका शाना थपथपाया। कुछ नहीं पूछता तो दिमाग पर बोझ मत डाल। शाम को अंकल और आंटी आएंगे, उनके सामने बिल्कुल फ्रेश रहना। अच्छा हाँ, इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। अल्लाह बख्श, मुझे ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? किसकी नज़र लगी है मेरे लाल को? हिज़यानी अंदाज में बोल रही थी। कुछ नहीं हुआ बीबी, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह बख्श उठकर उनके पास आया। फिर मामूली सी ठंडक लग गई है। शेरदिल बता रहा था जाने कितनी देर ये बारिश में भीगता रहा था, बस इसी से नमूनिया हो गया था। और कोई बात नहीं है? नहीं, कोई और बात है। ज़रूर है। वो रोने लगी। पहले भी कई मरतबा बीमार हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। चुप लग गई है इसे, कुछ नहीं बोलता। बस घंटों बैठा दीवारों को घूरता है। बैठे बैठे रोने लगता है। आंखें बंद कर लेता है, कानों पर हाथ रख लेता है। सारी सारी रात जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में घूमते रहे। ये कैसी बीमारी है अल्लाह बख्श? ये कौन सा रोग है? अल्लाह बख्श ने बेबसी से हाथ मसले। असल बात तो इसे भी पता नहीं थी। इतना तो वो कह सकता था कि कोई बात, कोई वाक़या, कोई लम्हा इसके जहन को बुरी तरह झंझोड़ कर गुजरा है। कोई एहसास है जो कैंसर की तरह इसके दिमाग से लिपट गया है। कोई एहसास है जुर्म जो इसके रग रग में जहर की तरह भर गया है। वो किसी से नज़र नहीं मिलाता, बात नहीं करता। अब बात असल में थी क्या, अल्लाह बख्श भी नहीं जानता था। बीबी आप फिक्र मत कीजिए, मैं शाम को आऊँगा ना तो तफसीली बात करूँगा। जाने क्या बात हुई है जिससे इसके दिमाग को सदमा पहुँचा है। बहरहाल आप फिक्र मंद हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा वो उठ खड़ी हुई। हो सकता है खान साहब की मौजूदगी में खुलकर बात ना करें। मैं और खान साहब शाम को रज़ा भाई की तरफ चले जाएंगे, तुम अकेले में इससे अच्छी तरह बात करना। जी बिल्कुल। इसने सादतमंदी से उठकर दरवाज़ा खोला। सिकंदर, ये ले चाय पी। इसने कप इसकी तरफ बढ़ाया। क्या देख रहा है? कुछ नहीं। इसने गहरा सांस लेकर कप थामा। अपने हाथ की लकीरें देख रहा हूँ। क्या लिखा है? ABC मुस्कुराया। पता नहीं। सर कुर्सी की पुश्त से टिकाकर नीला आसमान घोलने लगा। पता होता तो खुरच खुरच कर मिटा देता इनको। सिकंदर, तो कुछ छुपा रहा है ना? हाँ। बताएगा नहीं? नहीं, मुझे भी नहीं। ABC ने हैरत से आंखें फाड़ी। याद कर, मैं वही हूँ। कौन? वही। ABC शरारत से मुस्कुराया। मारा आस्तीन, दोस्त के रूप में दुश्मन, भेड़ के रूप में भेड़िया। भूल गया मुझे? जवाबन वो खामोश बैठा चाय के घूंट भरता रहा। सिकंदर, तेरी खामोशी मुझे पागल कर देगी। झुंझलाकर कप पटका। अल्लाह बख्श। सिकंदर ने कप रखा। जब हर तरफ बादल छाए हुए हों, घटा फैली हो, हवा ना चलती हो और पानी की एक बूंद ना बरसे तो दम घुटता है ना? हाँ घुटता है। मेरा दम भी घुट रहा है। इसने सर टिकाकर आंखें मूंद ली। तो बरस जा मेरे यार, जी भर कर बरस जा, दिल एकदम साफ़ हो जाएगा। नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं चाहता हूँ मैं यूँ ही घुलता रहूँ, सारी ज़िंदगी मेरे अंदर धुआं भरा रहे, यूँ ही आग सुलगती रहे। क्यों आखिर? किस जुर्म की सज़ा है ये? क्या किया है तूने? वो चिढ़कर बोला। बोल सिकंदर, वरना मैं तेरा खून कर दूँगा। एहसान करेगा मेरे दोस्त। ठीक है। ABC खड़ा हुआ। तो यूँ मानेगा नहीं। मैं रात को फिर आऊँगा तानिया के साथ। तानिया? दिल पर एक घूंसा सा लगा। हाँ, इसको तू बताएगा ना? ABC वो उठकर इसके पीछे लपका। तुझे मेरी कसम है दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, इसे मत लाना। वो इससे लिपटकर हाँफने लगा। प्लीज़ यार, मैं पाँव पकड़ता हूँ तेरे। सिकंदर, सिकंदर। अल्लाह बख्श ने इसे गले लगा लिया। नहीं लाऊंगा मेरे दोस्त, नहीं लाऊंगा। दो आंसू चुपके से इसकी आंखों से निकले। खुद इसका अपना कॉलर भी भीग रहा था।
कमरे की खिड़की में खड़ा वो दूर आसमान की वसतों को खोज रहा था। नीलगों आसमान पर नज़र जमाए खाली और जहनी से जाने क्या ढूंढ रहा था। बेरंग बेनूर ज़िंदगी। वो हाले से बड़बड़ाया, कहाँ गए सारे रंग, किस लम्हे ने चुरा लिए। गहरा सांस लेकर इसने नज़र सड़क पर डाली और बुरी तरह चौंका। हाँ वही थी, जर्द रंग के कॉटन के सूट में लेदर बैग कांधे पर लटकाए आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ रही थी। वो लपक कर खिड़की की ओट में ओक्या, दौड़ता हुआ दरवाजे तक आया। फजलू फजलू, इसने बाहर झांक कर ज़ोर से आवाज़ दी। जी साहब जी। फजलू घबरा कर दौड़ता हुआ आया। बात सुनो, बाहर जो बीबी आई है ना, उनसे कहना मैं घर पर नहीं हूँ। बाबा और बीबी को बता देना कि मैंने मना किया है, समझे? जी अच्छा साहब। जाओ जल्दी जाओ, दौड़ो। हाथ मलता हुआ फिर खिड़की तक आया। उसने काल बेल बजाई थी। बेल की आवाज़ ने जैसे इसके दिल के तारों को छुआ। ज़रा सा मुँह निकाल कर वो इसे देखने लगा, मानोस नकोश। इसके सारे वजूद में हलचल मचाने लगे। जी चाहा कि दौड़ता हुआ जाए और इसे अंदर ले आए, इससे दिल भर कर बातें करे। इससे सामने बिठाकर घंटों तक फजलू बाबा से बात कर रही थी। फिर मायूस होकर वापस मुड़ी तो सिकंदर का दिल जैसे इसके साथ जाने लगा। रगें खींचने लगी। तानी, इसने आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी। बादल ज़ोर से गरज रहे थे। बूंदें खिड़की की शीशों से टकरा कर टन टनाटन की मुसलसल आवाज़ पैदा कर रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे इसने पहलू बदला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर धड़ से दरवाज़ा बंद हुआ। खजीना, इसका पूरा बदन कांपा। रुक जाओ, रुको तो सही, मेरी बात सुनो। देखो रो नहीं, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ खजीना, आगे खाई है, गिर जाओगी। बात सुनो मेरी ख़ताएँ बख्शती जाओ। देखो यूँ मत जाओ, एक मर्तबा कह जाओ कि तुमने मुझे माफ़ किया। देखो गिर जाओगी। तानी, इसने चीख मारी और इसकी आँख खुल गई। यही हो रहा था, पिछले 2 महीने से यही हो रहा था। वो सो नहीं सकता था। स्लीपिंग पिल्स खाकर भी इसे नींद ही नहीं आती थी। सारी रात बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहता और अगर किसी रात इत्तफाकन नींद की देवी मेहरबान हो भी जाती तो चंद लम्हों के लिए। इसके बाद इसके दिमाग की रील पर फिल्म सी चलने लगती। खजीना इसे हवाओं में तैरती नज़र आती, गहरी खाइयों में डूबती नज़र आती। फिर अचानक इसे तानी नज़र आती, खून में डूबी हुई तानी। फिर वो यूं ही चीख मारकर उठ जाता। अगली कई रातें जागने के लिए वो एक लम्हा जो इसके नफ्स पर गालिब आया था, वो एक लम्हा जब इसके अंदर का शैतान जागा था, वो एक लम्हा इसकी सारी ज़िंदगी का पछतावा बन गया। एहसास जुर्म की आकाश बेल बंद कर इसके वजूद से लिपट गया था और ख़ुद को छुड़ा नहीं पाता था। खजीना, इसने हौले से सरगोशी की। नादानी में जो ख़ता हुई है इसकी सज़ा बहुत कड़ी है। मैं सह नहीं पाता हूँ खजीना, थक गया हूँ। मुझे थोड़ी नींद, थोड़ा सुकून चाहिए। मैं फिर आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हें अपनाने। मेरी थोड़ी सी सज़ा बांट लेना, थोड़ी सी सज़ा बांट लेना। जवाब में मुझ गुनाहगार को अपना लेना, प्लीज़। तू बताए बगैर नहीं जा सकता। इसने मेज़ पर मुक्का मारा। मैं जल्दी आ जाऊँगा। सिकंदर ने जेब में बटवा उड़सा। लेकिन आखिर तू जा कहाँ रहा है? वो ज़िद छुआ। आऊँगा तो तू खुद ही जान लेगा। इसने जूते अपनी जानिब खिसकाए। सिकंदर, खुदा की कसम, तुझसा दोस्त इस दुनिया में किसी और को मिला होता ना, अब तक या तो वो ख़ुदकुशी कर चुका होता या कत्ल कर चुका होता। ईमान से तू तो दोस्त के रूप में दुश्मन, इंतहाई घटिया दुश्मन है। तू जानना चाहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? इसने हाथ रोक कर बगौर से देखा। हाँ हाँ हाँ, वो चीखा। कितनी मरतबा हाँ कहूँ? काजी साहब ने भी तीसरी बार पर यकीन कर ही लिया था। अच्छा सुन, वो एक लम्हे को रुका। मैं शादी करने जा रहा हूँ। शादी? ABC भौचक्का रह गया। हाँ शादी। इसने दोबारा जूते पहनने शुरू किया। लेकिन किससे? वो चीखा। चीख मत ABC, एक पहाड़ी लड़की है खजीना। और वो तानिया। याद रखना सिकंदर, वो तेरी दूसरी बीवी बनना हरगिज़ पसंद नहीं करेगी। मैं तानिया से शादी नहीं करूँगा। क्या शादी नहीं करेगा इससे? सिकंदर, तू तो इतना फ्लर्ट शख्स है, इतना धोखेबाज। कुछ भी समझ ले, बहरहाल इससे शादी नहीं करूँगा। और फिर क्या है तानिया में? ना हुस्न, ना दौलत, ना सीरत। खजीना को देखेगा, पलक नहीं झपकाएगा। सिकंदर ने दिल से उठती टीस को दबाया। वाह सिकंदर साहब वाह, बेवकूफ़ बनाइए किसी और को। ABC ने तालियां पीटी। मैं तुझे जब से जानता हूँ, जब तेरे दूध के दांत सलामत थे। खुदा को मान ABC। इसने हाथ जोड़े। छोड़ दे मेरा पीछा। अल्लाह बख्श ने कुछ कहने को मुँह खोला। अंदर आते फजलों को देखकर सख्ती से लब भींच लिए।
صاحب جی، کوئی آدمی آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں کسی سے نہیں مل سکتا اس وقت، اس نے بیزاری سے کہا۔ کہہ دو صاحب کام سے گئے ہیں 4-5 روز کے لیے۔ اچھا، فضلو موڑا۔ ویسے صاحب بڑا غریب آدمی لگتا ہے، بڑی دور سے آیا ہے، سخت پریشان ہے۔ او فضلو، مجھ سے زیادہ پریشان نہیں ہوگا وہ، کچھ مالی مدد چاہیے ہوگی، کہہ دو شام کو بابا سے بات کریں، میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ دیکھو فضلو، اللہ بخشنے سے پکارا، کچھ پیسے وغیرہ چاہیے ہوں تو مجھ سے لے لینا۔ ایسا آدمی نہیں لگتا صاحب، کہتا ہے سکندر صاحب کو جانتا ہے، شیر دل نام بتاتا ہے۔ شیر دل؟ سکندر یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ تو باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ بلاؤ اس کو، جلدی بلاؤ۔ میں آتا ہوں۔ اللہ بخش نے حیرانی سے دیدے پٹ پٹائے، وہ اس کو یوں ہی چھوڑ کر دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ سلام صاحب جی۔ شیر دل نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، جانے کیوں اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وعلیکم السلام، بے حد ہولے سے بولا۔ کیسے ہو شیر دل؟ بس صاحب جی رہا ہوں۔ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ شیر دل کو دیکھتے ہی سارے احساسات پھر سے حملہ آور ہونے لگے۔ صاحب ابھی آپ کہے گا، اتنے عرصے بعد شیر دل آیا بھی تو اپنے کام سے آیا۔ وہ شرمندہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کہو شیر دل، یقین کرو تمہارا کام کرنے سے مجھے جو خوشی ملے گی، ہفت تقلیم کی دولت پا کر بھی نہیں مل سکتی۔ شیر دل نے اس پذیرائی پر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے جلدی سے نگاہیں جھکائیں۔ بھائی کی آنکھیں بہن کی آنکھوں سے حد درجہ مشابہ تھیں۔ صاحب ہمارے خاندان نے برسوں سے آپ کا نمک کھایا ہے۔ پلیز شیر دل، اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، تم بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ صاحب اس نے ہاتھ مسلے، ابھی آپ ہم کو یہی نوکر رکھ لو اپنے بنگلے۔ کیوں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ بس صاحب، ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ آیا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کیوں شیر دل؟ جس مٹی سے تمہاری جڑیں وابستہ ہیں اسی کو چھوڑ آئے۔ بس صاحب، اس کی آواز بھر رہی۔ اور کیا رکھا ہے اب؟ نہ ماں رہی نہ بہن۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور سکندر کا سانس چلتے چلتے رک گیا۔ کیا ہوا انہیں؟ بس صاحب، بہت بیمار تھی ماں پہلے بھی، پھر خزینہ کا دکھ مار کیا اسے، وہ بھی چھوڑ گئی ہم کو تنہا اکیلا۔ شیر دل بہت دکھی ہو رہا تھا۔ خزینہ؟ اس کا سانس گولا بن کر حلق میں اٹک گیا۔ کیا ہوا اسے؟ معلوم نہیں صاحب، کیا روگ لگ گیا تھا اسے، راتوں کو چیختی تھی، بستر سے اٹھ کر بھاگتی تھی، سب کہتے تھے جن آ گیا ہے اس پر۔ چھوڑ دو چھوڑ دو چیختی تھی، کبھی روتی تھی کبھی ہنستی تھی۔ پھر وہ دلبر خان کی ماں نے اس کا منگنی توڑ دیا، بس اسی رات وہ غائب ہو گئی، دروازہ کھول کر نکل گئی تھی۔ صاحب طوفان آیا تھا اس رات، نالا چڑھا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے نالے کی طرف گئی تھی، کوئی بولا جنگل کی طرف گئی تھی، پھر نہیں لوٹ کر آئی صاحب۔ چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر روتیا۔ ابھی سب کہتا ہے اس کا روح نظر آتا ہے، کبھی نالے پر نظر آتا ہے کبھی جنگل میں نظر آتا ہے۔ ہم تو بہت ڈھونڈا صاحب، آدھی آدھی رات کو جنگل میں گیا، پہاڑوں پر پھرا، پر ہم کو نہیں ملا، وہ کبھی نہیں دکھا۔ وہ ساکت بیٹھا میں اس کو گھوٹتا رہا، اس کا رواں رواں کھڑا ہو چکا تھا، بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شیر دل، اس کے لب کپ کپا کر رہ کے وہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکا کہ تمہارا گناہ گار میں ہوں، مجھے قتل کر دو شیر دل، میری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دو، میرے روئیں روئیں سے اپنی معصوم بہن کی عزت کا، اس کی زندگی کا حساب طلب کرو۔ وہ کہنا چاہتا تھا، ہونٹ صرف کانپ کر رہ جاتے، الفاظ ہونٹوں تک آ کر دم توڑ دیتے تھے۔ اپنا آپ کھول دینا، خود کو یوں بے نقاب کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ اس نے آج جانا تھا۔ جانے کس کا نظر لگا میری بہن کو صاحب، شیر دل بول رہا تھا، خدا نے چاہا تو اس کا زندگی برباد ہوگا۔ جیسے ہم اکیلا رہ گیا نا صاحب، ایسے ہی وہ تنہا ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اس کی روح کانپ اٹھی، خون میں بھرا تانیہ کا وجود اس کی نگاہوں میں گھوما۔ صاحب، شیر دل اچانک اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا طبیعت ٹھیک نہیں نظر آتا، ابھی آپ کا نمونیا کیسا ہے؟ شیر دل، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تم مہمان خانے میں رکو، شام کو بات کریں گے۔ اچھا صاحب۔ فضلو، اس نے بدقت تمام فضلوں کو ہدایات دیں اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اللہ بخش نے بغور اس کا معائنہ کیا۔ کیا بات ہے؟ زرد کیوں ہو گیا اچانک؟ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا سکندر؟ کون ہے یہ شیر دل؟ کیا کہا ہے اس نے تجھے؟ وہ چپ آنکھیں موندے پڑا رہا۔ اللہ بخش کسی وفا شار بیوی کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ فون کی بیل بجی تو وہ زور سے اچھلا۔ فون ہے، میں سنتا ہوں۔ اٹھ کر فون تک گیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔
جی جی ہاں جی. اس کے لہجے میں کوئی بات تھی. سکندر نے ایک دم آنکھیں کھول دی. اچھا جی ٹھیک ہے پہنچتا ہوں. ABC نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور ریسیور رکھ دیا. کس کا فون تھا؟ وہ. اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا. وہ سکندر رانگ نمبر تھا. رانگ نمبر؟ بجلی کسی تیزی سے اٹھا. رانگ نمبر پر ایسی بات کرتے ہیں؟ اس نے اللہ بخش کو جھنجھوڑا. بتا ABC کس کا فون تھا؟ سکندر میرے یار حوصلہ رکھ. اسپتال سے فون تھا. ایکسیڈنٹ ہو گیا انکل آنٹی کی کار کا. ویسی فکر کی بات نہیں ہے, میں جاتا ہوں. کوئی سیریس بات ہوئی خدا نخواستہ تو فون کر دوں گا. تو ذہن پہ مت لینا. اچھا. بے جان جسم کے ساتھ صوفے پر گر پڑا. جانے کس کا نظر لگا میری بہن کو سانپ. کانوں میں شیر دل کی آواز گونج رہی تھی. اللہ نے چاہا تو اس کی زندگی برباد ہوگا. جیسے ہم اکیلا رہ گیا نا ایسی وہ تنہا ہو جائے گا. نو نو. وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخا. میرے گناہوں کی سزا کسی کو مت دو. میری بیوی کو بچا لینا خدا. میری بیوی کو بچا لینا. پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. کہاں جائے گا سکندر؟ کیا کرے گا؟ کچھ تو بتا یار. بس اللہ بخش کہیں بھی چلا جاؤں گا. یہاں نہیں رہ سکتا میں ورنہ پاگل ہو جاؤں گا. اس نے سر تھاما. میرا وجود اندر سے گل رہا ہے, سڑتا جا رہا ہے, ختم ہو رہا ہوں. حوصلہ کیوں ہارتا ہے میرے دوست؟ اللہ بخش کی آواز بھر آئی. اب اور کیا ہے میرے پاس ہارنے کو؟ دکھ سے ہنسا. سب کچھ تو ہار گیا ہوں. سکندر انکل آنٹی کی روحیں پکاریں گی تجھے, ڈھونڈیں گی. اپنا گھر اپنا شہر مت چھوڑ. دیکھ ہم سب اکیلے رہ جائیں گے. کسی کی روح ہی تو پکار رہی ہے. وہ جیسے خوابوں میں بولا. بد دعائیں دے رہی ہے. مجھے پتا تھا. اللہ بخش کچھ ہوگا ضرور. کچھ چھن جائے گا مجھ سے. بے خبر تھی. سکندر اللہ بخش گھوم کر اس کے پاس ہے. دیکھ آج بتا دے دوست. آج دل کھول کر رکھتے اپنا. کچھ بوجھ کم کر لے. کچھ تو بتا. کیا بتاؤں اللہ بخش؟ بڑا مشکل ہے یوں اپنے آپ کو کھولنا, یوں اپنی ذات کو بے آبرو کرنا. تجھے ضد ہے تو سن. اس نے گہرا سانس لیا. سن اللہ بخش. میں نے زندگی تباہ کر دی ہے کسی معصوم کی. اللہ بخش نے اس کے کاندھے کے پیچھے سے تانیہ کا چہرہ طلوع ہوتے دیکھا. سکندر. اس نے لب کھولے. ہاں اللہ بخش میں گناہ گار ہوں. میں نے ایک معصوم لڑکی کو برباد کر دیا. وہ مقدس تھی, چاندنی کی طرح. میں نے میلا کر دیا اسے. اس نے جان دے دی اپنی. زور زور سے رونے لگا. سکندر تانیہ. اللہ بخش نے بے بسی سے پیچھے پتھر بنی تانیہ کو دیکھا. تانیہ کو کچھ مت بتانا اللہ بخش. تجھے قسم ہے وہ مر جائے گی. وہ مر جائے گی. میرے اس گناہ کے بوجھ کو سہ نہیں سکے گی وہ. اسی لیے میں اس کا سامنا نہیں کرتا, اس سے ملتا نہیں ہوں. جانتا ہوں میرے وجود کی ہلکی سی پرچھائی بھی پڑی اس پر تو جل جائے گی وہ. سکندر چپ ہو جا. اللہ بخش بے بسی سے چلایا تو سکندر نے اپنا جھکا ہوا سر حیرانی سے اٹھا کر اسے دیکھا. اللہ بخش لاچاری کی تصویر بنا تانیہ کو دیکھ رہا تھا. وہ بجلی کی طرح گھوما. تانی. اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو پتھر کے بت میں جیسے جان پڑی. اس کی غم و غصے سے پھٹی آنکھوں سے 2 آنسو گرے. پلٹ کر واپس بھاگی. تانی. اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا. لیکن وہ جیسے اندھی اور بہری ہو چکی تھی. دیوانہ وار ہر چیز سے ٹکراتی کلینک سے باہر نکل گئی. تانیہ بات سنو. اسے آواز دیتا وہ گیٹ تک آیا. اللہ بخش کا کلینک ایک مصروف شاہراہ پر تھا. ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا لیکن وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی چلی گئی. تانیہ. حلق پھاڑ کر چلایا تھا. ٹرک کو اس نے اپنی آنکھوں سے تانی پر سے گزرتے دیکھا تھا. اسے خبر نہیں تھی کہ تانیہ زندہ بھی ہے کہ نہیں. وہ اسے موت و زیست کے کشمکش میں مبتلا چھوڑ آیا تھا. اسے یقین تھا کہ وہ مر جائے گی اور وہ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. اسی لیے وہ چلا آیا تھا. اس سے ملے بغیر, اس کو دیکھے بغیر. وہ چاہتا تھا کم از کم ایک امید, ایک آسرا تو رہے. ساری زندگی اس کے دل کو وہ خود کو قریب ہی دیتا رہے. شاید وہ بچ گئی ہو, شاید زندہ ہو. اسے سوچتی ہو, اسے یاد کرتی ہو. اور اب پچھلے 1.5 برس سے وہ دیوانہ وار ان وادیوں میں گھومتا تھا جہاں خزینہ کے نقشے پا تھے. پہاڑی لوگ کہتے تھے اکثر نظر آتی ہے راتوں کو جنگل کی طرف جاتی ہوئی, سورج غروب ہوتے وقت نالے پر بیٹھی ہوئی یا پہاڑوں پر چلتی ہوئی. وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا تھا. ساری رات سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا وہ جنگل میں بھٹکتا رہتا. گل خان بڑی مشکلوں سے اسے ڈھونڈ کر لاتا. صاحب کس کو ڈھونڈتا ہے آپ؟ کبھی وہ اس کے خپتی پن پر چڑھ کر پوچھتا. صدیوں پہلے زندگی سے ایک لمحہ گر گیا تھا گل خان, مرضی کے بغیر. دانستہ پھسل گیا تھا میرے ہاتھوں سے. اسی کو کھوجتا ہوں. سنا ہے گم شدہ چیزیں جہاں پر کھو جاتی ہیں وہیں پہ مل بھی جاتی ہیں. گل خان ٹکر ٹکر اس کو گھورتا رہتا.
کبھی کہتا گل خان ایک امید سی ہے کہ شاید زندگی جیتی ہو کہیں میرا انتظار کرتی ہو، بس اسی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ خزینہ ایک مرتبہ مل جاؤ مجھے تو تم سے اپنی تانی کی زندگی کی بھیک مانگوں گا، مجھے جو سزا چاہے دے لینا، پر میری تانی اسے سلامت رہنا چاہیے، اسے سلامت رہنا چاہیے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، تبھی اس پہاڑی لڑکی کو نہ دیکھ سکا جو دروازے کے پاس سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ چونکا تب جب اس نے اٹھ کر سلام داغا۔ سلام صاحب۔ اس نے چونک کر نگاہ اٹھائی، ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ خزینہ؟ سبینہ صاحب۔ وہ مسکرائی۔ گل خان کا بہن؟ ایک ٹک کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھتا ہے آپ؟ وہ شرمائی۔ ہاں کچھ نہیں۔ اس نے ہتھیلی سے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ وہ خزینہ نہیں تھی، اس سے کافی مشابہ تھی۔ کھانا لایا صاحب، لالا کام سے شہر گیا، 2 دن کھانا لائے گا، صفائی بھی کرے گا۔ پٹر پٹر بولتی تھی۔ اچھا لاؤ، دے دو مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کا بہت باتیں سنا تھا، دیکھا پہلی بار ہے۔ کس سے سنی تھی میری باتیں؟ وہ ہولے سے مسکرایا، جیب سے چابی نکال کر تالا کھولنے لگا۔ میری سب سہیلیاں آپ کو دیکھی ہیں صاحب، شرارتی سے مسکرائی۔ سب بہت تعریفیں کرتا آپ کا، وہ پشمینہ تو دیوانہ ہے آپ کا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، مڑ کر اسے دیکھا۔ اور تم؟ وہ گھبرائی۔ ہمارا تو منگنی بھی ہو گیا صاحب۔ بے ساختہ ہنس دیا۔ اندر آ جائے صاحب، صفائی کرنی ہے۔ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ میں خود کر لوں گا۔ سبینہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا۔ لالا ناراض ہوگا پر؟ وہ ہولے سے بولی۔ میں کہہ دوں گا گل خان سے۔ چور نہیں ہے صاحب۔ شاید خفا ہو کر بولی تھی۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ سختی سے بولا۔ تم مجھے نہیں جانتی، میں ڈاکو ہوں۔ اس نے دھڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ حیرانی سے کھڑی بند دروازہ تکتی رہی۔ گل خان دوسرے دن لوٹ آیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ گل خان؟ کیا بات ہے؟ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ رہا تھا تو اس نے ہولے سے پوچھا۔ کیسا بات صاحب؟ پریشان ہونا؟ جی صاحب، وہ ہولے سے بولا۔ پریشان تو بہت ہے کیوں؟ کیا ہوا؟ صاحب، اس نے گہرا سانس لیا۔ ہمارا بہن ہے نا سبینہ، اس کا شادی کرنا ہے۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پیسے چاہیے؟ نہیں صاحب جی، پیسوں کا بات نہیں ہے۔ شرمندہ ہو کر جلدی سے بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ بتاؤ، شاید میں کچھ کام آ سکوں تمہارے۔ صاحب وہ ہچکچایا۔ بات بہت پرانی ہے۔ ہم نے 2 برس پہلے سبینہ کا بات طے کیا تھا اپنی مرضی سے۔ تو پھر صاحب سبینہ کو یہ بات اچھا نہیں لگا۔ وہ دلاور کو پسند کرتی تھی۔ وہ بہت روئی، ہم سے لڑی۔ ہمارا تو ایک ہی بہن ہے نا صاحب، اسی کی خوشی پیاری ہے ہم کو۔ ہم نے اس کا بات توڑ کر دلاور سے منگنی کر دیا اس کی۔ بس صاحب، اس پر وہ لوگ خفا ہو گئے، دھمکیاں دینے لگے۔ اب اس کا شادی کی تاریخ طے کیا تو انہوں نے کہلوایا کہ ہم انتظام کر لیں اپنا۔ ہم بہت غریب آدمی صاحب، ان لوگوں کا ٹکر کا نہیں، بس اسی سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتے ہو گل خان؟ سب سے بڑی ذات تو خدا کی ہے، اسی پر بھروسہ رکھو۔ اس نے گل خان کو تسلی دی۔ کب ہے شادی سبینہ کی؟ 2 دن بعد ہے صاحب۔ وہ مسکرائے۔ آپ بھی آنا۔ ضرور آؤں گا۔ وہ بھی مسکرائے۔ وہ حسب عادت آدھی رات کو جنگل میں چل رہا تھا۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ جنگل پر ایک پراسرار لیکن خوبصورت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر شے چاندنی میں نہائی، ایک عجیب سے نشے میں مدہوش کھڑی لگتی تھی۔ اسی خالی و ذہنی کی حالت میں بس سوکھے پتوں کو رونتا چل رہا تھا۔ رات پرسکون اور پرکشش نیند کا تصور۔ کوسوں دور میری دسترس سے سزا کی کوئی حد مقرر ہو، کوئی معیار ہو، دل پر یہ بے چینی تو طاری نہ ہو۔ کیا مرنا بھی اس قدر مشکل ہوتا ہوگا جتنا کہ جینا؟ کس آسمان تک پہنچی تھی تمہاری بددعا خزینہ، جہاں تک میری توبہ کی رسائی نہیں ہوتی؟ کس طرح کانپے ہوں گے زمین آسمان کہ اب تک میرا وجود ڈگمگاتا ہے، سانس لڑکھڑاتی ہے، ہر شے ڈولتی نظر آتی ہے۔ خدا را اب سزا ختم کرو، اب سزا ختم کرو۔ اچانک ایک دل خراش چیخ نے جنگل کی خاموشی کو چیرا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ ایک لمحہ قبل اس کے کان بجے تھے یا واقعی جنگل گونجا تھا۔ بچاؤ! کسی لڑکی کی آواز تھی اور اب بے حد قریب سے آئی تھی۔ وہ بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ لالا، لالا، چھوڑ دو مجھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ اچانک یہ سارا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ تعداد میں 3 تھے اور ایک لڑکی کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔
جب تک تیرا لالا یہاں پہنچے گا تیری بوٹیاں پورے جنگل میں پھیل گئی ہوں گی۔ ان میں سے ایک غرایا، کون ہو تم لوگ؟ سکندر زور سے چلایا۔ وہ سب بیک وقت اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ لڑکی بجلی کسی پھرتی سے اس تک پہنچی۔ صاحب! وہ اس کی پشت کے پیچھے ہو گئی۔ ہم کو بچا لو صاحب! اوے پردیسی! ان میں سے ایک غرایا، موت کو جان بوجھ کر گلے مت لگا، چھوڑ دے لڑکی کو۔ کیا دشمنی ہے اس معصوم لڑکی سے تمہاری؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا، ہماری دشمنی ام تک ہی رہنے دو، سارا جھگڑا اسی خبیث لڑکی کا ہے۔ سنو سبینہ، اس نے ہولے سے سرگوشی کی، میں ان لوگوں کو روکتا ہوں، تم گھر تک پہنچ جاؤ گی نا؟ جی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا جاؤ، کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ پردیسی! ان میں سے ایک چلائے، لڑکی کو ادھر بھیج دو ورنہ ہم خود آتا ہے۔ لڑکی تک پہنچنا ہو تو میری لاش کو پھلانگنا، اس میں مضبوط لہجے میں کہا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ چاند کی درختوں سے چھن کر آتی ہوئی روشنی میں 3 بڑے پھلدار خنجر ایک ساتھ چمکے۔ قاسم خان، اس کو تو موت آ ہی گئی ہے، تم لڑکی کو قابو کرو۔ قاسم خان کا ارادہ بھانپ کر اس نے سب سے پہلے اسی پر چھلانگ لگائی۔ ایک آگ سی تھی جو اس کے پہلو میں اتری، ہونٹ سختی سے بھینچ کر وہ اس پر پل پڑا۔ اتنے دنوں سے دبا جنون، غصہ، احساس محرومی اچانک ہی ایک نئی طاقت بن کر اس پہ ابھرا تھا۔ جو ڈوکراٹے کی تربیت کام آئی تھی وہ اکیلا تھا اور نہتا تھا، لیکن ان 3 افراد پر بھاری پڑتا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے تک وہ ان سے لڑتا رہا اور جسم کے ہر حصے پر گھاؤ سہتا رہا۔ اچانک ہی جنگل روشن ہونے لگا، روشنی کا ایک ریلا سا ان کی طرف آیا تھا۔ اوے قاسم، گاؤں والے آ گئے ہیں۔ انہوں نے زمین پر بے حس و حرکت پڑے وجود کو ٹھوکریں ماری اور جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بھاگے۔ صاحب! سب سے آگے گل خان تھا جو اس سے لپٹ کر زار و قطار رو رہا تھا۔ تم ہمارا بہن کا جان بچایا صاحب، ہم تم کو مرنے نہیں دے گا۔ خزینہ! وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا۔ تم آ گئی خزینہ؟ سبینہ بالکل خیریت سے ہے۔ گل خان اس کے چور چور بدن کو سنبھال رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم ایک دن آؤ گی، ضرور آؤ گی۔ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ آج ہر خطا بخش کر جانا، آج اس مردہ تن کو زندگی بخش جانا خزینہ۔ تمہارا بے حد شکریہ گل خان۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ اللہ بخش نے گل خان کا کندھا تھپکا۔ صاحب شکریہ تو ہم ادا کرے گا سکندر صاحب کا، وہ اتنا بڑا احسان کیا ہم پر، ہم تو ساری زندگی بس دعائیں ہی دیتا رہے گا۔ اسے ضرورت بھی ہے۔ ABC مسکرائے۔ تم چاہو تو اسے دیکھ سکتے ہو۔ جی صاحب، جانے سے پہلے دیدار کر کے جائے گا۔ گل خان نے دانت نکالے۔ ابھی ہم چلتا ہے، خدا حافظ۔ مڑ کر اندر کمرے میں آیا۔ تانیہ اس کا پٹیوں میں جکڑا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور مسلسل آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تانی، اس نے نحیف سی آواز نکالی، تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ تانیہ نے نفی میں سر ہلایا، پلکیں جلدی جلدی جھپکائی۔ کیوں ناراض نہیں ہو؟ ABC نے اسے ڈانٹا۔ کہو اس سے کہ تم شدید ناراض ہو۔ غضب خدا کا، یعنی اتنے سال بعد ملا بھی تو اپنے کام سے کہ میں اس کا علاج کروں، مفت لعنت ہے مجھ پر۔ بس بھی کریں، دیبا مسکرائی۔ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت، بس شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے ابھی تو لحاظ کر رہا ہوں میں اس کا، ذرا اس کو ٹھیک ہو لینے دو، پھر دیکھنا۔ وہ تو شکر ہے کہ حضرت نے کبھی بھولے بھٹکے میرا نمبر لکھ لیا تھا ڈائری میں، ورنہ جو ٹریٹمنٹ ان کی ہو رہی تھی نا وہاں، اس سے ہو چکے ہوتے اب تک یہ صحیح۔ بڑے کام کا آدمی ہے گل خان، دیبا نے اعتراف میں سر ہلائے۔ اب چپ ہو جاؤ، مجھے بھی کچھ بولنے دو۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں اپنی تانی سے۔ بہت سی باتیں؟ اللہ بخش چلایا۔ میں ایک جملے کی اجازت نہیں دوں گا۔ غضب خدا کا، مجھ سے پوچھ، کس مشکل سے تیرا کیما سیاہ ہے میں نے؟ سکندر ہنس دیا، لیکن تانیہ رونے لگی۔ ارے تانیہ چپ کرو، دیبا نے اسے تھپکا۔ جتنا رو چکی ہو نا اتنا ہی کافی ہے، یہ لے۔ اللہ بخش نے واک مین اس کی جانب بڑھایا۔ تانی کو بھول جا، علیشا کو سن، ابھی تیرے باتیں کرنے میں دن ہے، خبردار۔ تانی نے واک مین جھپٹا۔ یہ نہیں بول سکتا تو میں تو بول سکتی ہوں نا، باتوں کا سٹاک میرے پاس بھی ہے، اور میرے پاس گالیوں کا۔ ABC مسکرایا۔ اس سے پہلے کچھ سزاؤں کا سٹاک ہے۔ چلو تانیہ باہر نکلو، اس کے آرام کا وقت ہے۔ ABC، سکندر نے چیخنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، وہ ہنسا۔ چلو تانی باہر نکلو۔ ABC، تو مار آستین ہے، رائٹ؟ تو دشمن ہے دوست کے روپ میں، رائٹ؟ تو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا، فاختہ کے روپ میں کوا ہے، رائٹ؟ تانیہ یہیں رہے گی میرے پاس، بول، رائٹ؟
جواب میں ABC نے اس کے منہ میں تھرمامیٹر لگایا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام پر۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔